زندہ کے سزاوار نہ تھے مجرئی اہل حرم قابل بازار تر ہو گیا پانی پانی اے سلامی غم سے کوثر ہو گیا پانی پانی اے سلامی غم سے کوثر ہو گیا مہر پر جب قتل عباس دلاور ہو گیا رو کے شہ چلائے میں اب بے برا رو کے شہ چلائے میں اب بے برادر ہو گیا حلق پر بیان خنجر پھیر کر کہتا خشم کیوں حسین ابن علی اب تو گلا کیوں حسین ابن علی اب تو گلا تر ہو گیا کہتی تھی بانو میری قسمت کی گردش دیکھنا گھٹنیوں چلنے نہ پایا خاطرت گھٹنیوں چلنے نہ پایا خاطرت ہو گیا دیکھ کر خیمے کی جانب رو دیا میں پیوست جاتی رے ستا مشق میں پیوست جاتی رے ستمگر ہو گیا تیر اصغر کو لگا کر بولا شہ سے ہرملا دور تو دل سے سر فرمایا رضائے حق پہ راضی ہے حسین زخم کا اکبر کے مرہم داغ زخم کا اکبر کے مرہم داغ اصغر ہو گیا آبِ سے گلا جب آپ مومنین سے گزارش ایک سورہ فاتحہ تمام شہداء کربلا کے لیے ایک سورہ فاتحہ مرحوم عارف حسین علی رضا کے لیے ایک سورہ فاتحہ مرحوم حسین علی محمد علی رضا کے لیے اور ایک سورہ فاتحہ مرحوم مومنین و مومنات کے لیے آتا ہے سر امام کا بزم یزید میں محشر بپا ہے آلے رسول مجید میں سامان رخت و عیش ہے قصر پدید میں سینہ گلی ہے عطرت شاہ شہید میں سینہ گلی ہے عطرت شاہ شہید میں دربار عام میں تو
صبح کا ہجوم ہے سیدانیوں میں ہائے حسینہ کی دھوم ہے سیدانیوں میں ہائے حسینہ کی دھوم ہے راوی بیان کرتا ہے اب یوں بچشم نم داخل ہوا جو شام میں سب لشکر ستم پہنچی یزید کو خبر آمد حرم بولا حسین پر ہوئے اے منصور آج ہم سر دشت میں دکھاؤں گا ابن بطول کا دربار میں ہوا داخلہ آل رسول کا دربار میں ہو داخلہ آل رسول کا یہ سن کے ریسمان لیے اٹھے گئے شقی آئے حرم میں قافلے میں جب مدعی زینب کا بازو گردنے سجاد بن گئی دربار کو چلے حرم دل بھرے نبی پھر کیا تھا مومنوں جو یہ تازہ غضب نہ تھا رک رک کے دم سکینہ کا نکلے اجل نہ تھا رک رک کے دم سکینہ کا نکلے اجل نہ تھا پیش یزید آیا حرم کا جو کارواں اغلب تھا چاند دختر حیدر کی ہو رواں دیکھا یزید نے جو سکینہ کو ناگہاں پوچھا یہ کون ہے تو کیا شکر نے بیان بیٹی ہے یہ جناب شہ مشرقین کی والی سکینہ ہے یہی دختر حسین کی والی سکینہ ہے یہی دختر حسین کی پوچھا یزید نے کہ پدر تیرا کیا ہوا بولی سکینہ جانب دربار حق گیا ہوتے پدر جو زندہ تو بنتا میرا گلا ارے یوں سر برہنا آتی میں بلے میں بے ردا ایک جان سوتر ہے کی بلاد انا میں ہے وارث ہے ایک بھائی سو قید جفا میں ہے وارث ہے ایک بھائی جو قید جفا میں ہے بولا یزید دل میں تیرے آرزو ہے کیا بولی سکینہ سر مجھے دکھلا دے باپ کا القصہ کھل گیا رسنے ظلم سے گلا کشتے تلا دکھا کے یہ حاکم نے دی صدا آلودہ خاک سے ہے تو خون سے بھرا ہوا لے تیرے باپ کا سر ہے دھرا ہوا لے تیرے باپ کا سر ہے دھرا ہوا پر شرط ہے اٹھا کے نہ سر کی جیو تو بین آپ ہی سے سرا آئے گود میں تیرے سر حسین سر پوش کو اٹھا کے پکاری وہ نور عین اے فاطمہ کے راہتے جا مصطفیٰ کے چین چھونے کو سر کے حکم نہیں غم کی ماری ہوں آجا میری گود میں گر تم کو پیاری ہو آ جاؤ میری گود میں گر تم کو پیاری ہو دیکھا سبوں نے کہا گیا سر حسین کا بولی سکینہ لاڈلی تم پر سے میں فدا پھیلاؤ ہاتھ آتا ہوں ارے میں غم کا مبتلا یہ کہہ کے اٹھا تخت سے فرق شہدا کانپی زمین تخت سے کانپی زمین تخت ستمگر الٹ گیا بیٹی سے آ کے سرور لپٹ گیا بیٹی سے
پڑ گیا چند ضروری گزارشات۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عزائے حسین کے مجلسوں کے سلسلے کی آج آخری مجلس ہے۔ میں معصوم کی انتظامیہ کی جانب سے تمام مومنین جنہوں نے دامے درمے سخنے انتظامیہ کے ساتھ ان 2 مہینے 10 دنوں میں تعاون کیا ہے، ان کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں۔ خصوصی طور پر جنہوں نے ان 2 مہینے 10 دنوں میں مجلسوں میں تبرک اسپانسر کیا، معصوم کی انتظامیہ ان کی انتہائی ممنون و مشکور ہیں۔ جناب محمود دھانجی صاحب جنہوں نے ہمارے ساتھ تبرک کے سلسلے میں کوآپریٹ کیا، ہم ان کے انتہائی ممنون و مشکور ہیں، اور خاص طور پر ہمارے نوجوان والنٹیئرز حضرات جنہوں نے مسلسل ان 2 مہینے 10 دنوں میں ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ معصوم کی انتظامیہ ان تمام لوگوں کی انتہائی ممنون و مشکور ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں قبلہ و کعبہ آپ کے اور ہمارے ریزیڈنٹ عالم معصوم کے جناب فاروق علی حسینی صاحب کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ان دنوں میں معصوم میں مجلسوں سے خطاب کیا اور مسلسل ہمارے ساتھ تعاون کرتے رہے۔ خداوند کریم سے دعا گو ہوں کہ خداوند کریم پنجتن پاک کے صدقے میں قبلہ مولانا صاحب کو صحت دے اور یوں ہی دین اسلام کی خدمت کرتے رہیں۔ صلوات۔ چند اعلانات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر تھرسڈے کو اس عزاخانے میں دعائے کمیل، نماز مغربین اور دوسری دعائیں، اور اس کے ساتھ قبلہ مولانا فاروق علی حسینی صاحب ہر شب جمعہ 30 منٹ کا لیکچر دیتے ہیں۔ آپ تمام مومنین سے درخواست ہے کہ اس پروگرام میں شرکت کریں۔ نماز جمعے کے لیے معصوم امام بارگاہ دوپہر کو 1:15 پر 1 بجے کھلتا ہے۔ آپ مومنین سے درخواست ہے کہ جو حضرات اس میں شرکت کر سکیں۔ الحمدللہ اب تقریباً 2 صفحے نماز جمعہ میں ہوتی ہیں۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جو صاحب اگر انہیں چھٹی ہو ایوری فرائیڈے دوپہر کو 1 بجے نماز جمعہ ہوتی ہے، اس میں شرکت کریں۔ اس کے علاوہ سیٹرڈے 26 جون کو اس عزاخانے میں جشن عید زہرا منعقد ہوگا، جس سے خطاب قبلہ مولانا فاروق علی جناب مولانا محبوب مہدی صاحب فرمائیں گے۔ اس جشن کے لیے ہمیں ایک تبرک کے اسپانسر کی ضرورت ہے۔ جو صاحب تبرک دینا چاہیں ان سے درخواست ہے کہ جناب محمود دھانجی صاحب یا معصوم کی انتظامیہ کے کسی بھی ممبر سے رابطہ قائم کریں۔ اس کے علاوہ 3 جولائی سیٹرڈے کو اس عزاخانے میں جشن عید میلاد النبی اور چھٹے امام کی ولادت کے سلسلے میں جشن ہے۔ آپ تمام مومنین سے اس میں شرکت کی استدعا ہے۔ جناب مولانا سرکار مہندی صاحب کی ویڈیو کی کیسٹ ہمارے پاس موجود ہیں، جناب ڈاکٹر ابرار مہندی صاحب کے پاس۔ جو صاحب بھی مولانا سرکار مہندی صاحب کی انہیں ویڈیو کی کیسٹ درکار ہوں، مجلس کے بعد جناب ابرار مہندی صاحب سے رابطہ قائم کریں۔ شکریہ۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔
پر محمد وآل محمد صلوات. آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کے امینہ بائی ہراج حسن علی قاسم فدا حسین صبور محمد علی فدا حسین حسین علی رضا غلام عباس لاکھانی عارف رضا مہدی جعفری اور محمد ابراہیم مرحومین کے روپ سے سال ثواب. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه في محكم كتابه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن العزة لله وللرسول وللمؤمنين. صلوات مختصر وقت میں آپ کے سامنے بہت سی باتوں کو عرض کرنا ہے اور آج ایام عزاکہ کی آخری شب ہے. بہرحال میں نے اس آیہ کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. یہ ان آیات میں سے ہے کہ جن آیات نے ہر دور میں بہت سی باتوں کا اور بہت سے مسئلوں کا حل پیش کیا ہے. اور کوئی بھی بات اگر ہو تو ہمارا یہ فرض ہوتا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، چاہے گھر کا مسئلہ ہو، چاہے قوم کا مسئلہ ہو، چاہے محلے کا مسئلہ ہو، چاہے بھائی بھائی کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اس مسئلے کو ہمیں اگر شریعت کے رخ سے حل کرنا ہے. ساری پریشانیوں کا سبب ہی یہ ہے کہ ہم اس مسئلے میں یہ نہیں غور کرتے کہ شریعت کیا کہتی ہے. پہلے ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے اور حدیث کیا کہتی ہے. یعنی مثلاً یہ ہے کہ شریعت یعنی اسلام کیا کہتا ہے. اگر اسلام کے پاس حل نہیں ہے تو سر پھوڑتے رہو، حل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حل مل ہی نہیں سکتا. اور اگر اسلام کے پاس حل نہیں ہے تو وہ اللہ کی طرف کا دین نہیں. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے اسلام کے پاس کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے تو اس کا مطلب تم اسے اللہ کی طرف سے آیا ہوا دین نہیں سمجھتے، وہ خالق کا دین نہیں. اور اگر تم حل سمجھتے ہو کہ وہ خالق کا دین ہے تو بہت سیدھی سی بات یہ ہے کہ اس خالق کے دین میں زندگی کے تمام مسائل کا حل اور سلوشن موجود ہے، چاہے وہ کسی قسم کا مسئلہ ہو. کوئی مسئلہ ہو یا آپ غوریے دین کے. اور اس کے بعد جب دین کے راستے میں آدمی آتا ہے تو بتوں کی عبادت کوئی ایسی نہیں کہ بتوں کے بعد بتوں کو پتھر کے بت نہیں تھے، وہ بہت آسان تھا. اس کی عبادت کوئی وہ نہیں تھی. اگر کوئی سر جھکا بھی لے اس کی طرف لیکن اس کا دل نہیں جھکتا تو کیا ہے، آدمی جھکا سکتا ہے. پتھر کا بت ہے، پسند آ گیا ہے، بہت خوبصورت بنا ہوا ہے، اور مجسمہ بنانا حرام ہے تو اس کے سامنے کوئی شرک نہیں. ہم اس کو اللہ نہیں سمجھتے، ہم تو بڑا پیارا لگتا ہے، گھر میں رکھ لیا ہے، حرام کام کر رہے ہیں. خالی مجسمہ بنانا، مجسمہ شریعت میں حرام ہے بس نا. بنانا حرام ہے، دیکھنا تھوڑی حرام ہے. اس کی عبادت شرک میں لے آئے، رکھے گھر میں، ہمیں خوبصورت لگ رہا ہے، حرام کام کر رہے ہیں. اور کیا یوں مطلب لائٹلی نہ لیجیے، حرام حرام ہے، میں حرام کو انکریج نہیں کروں، لیکن ایک حرام کام ہے. آپ مسلمان رہیں گے، مومن رہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیا لوگ گھروں میں رکھے ہوئے ہیں بہت سے، جبکہ اس کا بھی رکھنا مکروہ ہے. اگر کسی کمرے میں ہے کوئی مجسمہ یا فوٹو یا تصویر تو اس کمرے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے.
इसका आप लोग शक्ल, मैं बहुत से घरों में गया हूँ, मैंने देखा है, चाहे वो बच्चे के खिलौने की शक्ल में क्यों न रखा हो, लेकिन उसमें नमाज पढ़ना मकरूह है उस कमरे के अंदर। तो जिम्मन मैंने अर्ज कर दिया, इंशाल्लाह आपको साल भर स्कूल में बयान होगा। तो अब ये आपने गौर किया कि नहीं मेरी बात? लेकिन जो अना का बुत होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ही है, कुरान ने कहा कि ला ताबुदु शैतान, शैतान की इबादत मत करो। मतलब ये कि जो अना का बुत अंदर तुमने बना के रखा है, आज इसकी इबादत जब तक नहीं छूटेगी तब तक जाहिरी बुतों की इबादत खत्म नहीं होती। इसलिए वो जो जाहिरी बुत बने थे वो अना के बुत का इजहार थे, वो बुत नहीं थे। जो अंदर इंसान अना की, अपने और अपनी बड़ाई का और अपनी किबरियाई का और तुगयानी की जो इबादत कर रहा था, उस अना के बुत का वो इजहार बुत थे, वो खुद बुत नहीं थे। और जब तक वो अना का बुत अंदर नहीं टूटेगा तब तक वही आलम होगा कि प्रेसिडेंट बन गए, सेक्रेटरी बन गए, सदर बन गए, अजान से ही नहीं कह पाते। पर्चे में कोई गलती ना हो, चाहे मासूम का हो, चाहे किसी जगह का हो, चाहे यहाँ का हो, चाहे वहां कहीं का, जानते हैं शरीयत में कोई वो नहीं। मौला ने कह दिया कि मैं इस्लाम से नहीं हटूंगा चाहे पूरी कायनात एक हो जाए। ये तो गलती है हमारा, जो मैं पहले दिन से आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि तर्ज फिक्र हमारा इस्लामी, सोचने का ढंग इस्लामी होना चाहिए। कभी ये तौफीक नहीं होती, 16-16, 15-15 साल से अंजुमनों के अंदर है कमेटी, यहाँ की बात नहीं, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। अजान तक सही नहीं कहते, इतनी फिक्र नहीं है कि अगर हम अंजुमन के जिम्मेदार बन गए तो कम से कम अजान सही कहें। एक दीनियात की किताब उठा के अजान और इकामत सही करके मौलाना के पीछे सही कहें। और आइंदा आप लोग दुरुस्त कर ले। मैं अब 2 महीना 8 दिन हो चुका है, मैं रियायत बहुत रियायत में कर चुका, अब नहीं करूंगा किसी के साथ। और अगर जो गलती करेगा बिठा दूंगा उसे, खत्म। आप जिम्मेदार है एक मजहबी इदारे के, जब तक अजान ठीक नहीं होती बैठ जाइए। सिर्फ एक मोमिन की अजमत होती है, इसलिए मैं छोड़ देता हूँ। अरे इसमें कोई किसी की रियायत नहीं। 16-17 साल से कोई गलती, किसी इलेक्शन में किसी लफ्ज में कोई गलती नहीं हो सकती। 50 मरतबा सोच के उस लफ्ज को अपने टाइप करके कंप्यूटर से रखेंगे। सेक्रेटरी हो चाहे सदर हो, कहीं क्यों, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। आप लोग अपने ऊपर न लें उसे, और अगर ले रहे हैं तो ठीक है, आप मेरा शुक्रिया अदा कीजिए। अगर आपके अंदर आना नहीं है तो क्या आपने मुतवज्जे किया? इकामत नहीं सही कह रहे हैं, अजान नहीं सही कह रहे हैं, हदीस कैसा नहीं सही पढ़ रहे हैं। हम जिम्मेदार जरूर बनेंगे तमाम अंजुमनों के और उसके, इसलिए अपने आमाल और अपना मुहासिब। इमाम ने क्या फरमाया? लैसा मिन्ना मन लम युहासिब अनफुसहु, वो मुझसे नहीं है कि जो अपने नफ्स का मुहासबा नहीं करता, कि वो क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, क्या सोच रहा है। और आप हजरात हम क्या करें, कौम लड़ा करती है, कौम लड़ रही है, हम क्या करें, कौम में इतना झगड़ा, अपने बच्चों को कहाँ ले जाए? ऐसी कोई बात नहीं। अल्लाह ने हमेशा अपनी हुज्जत तमाम रखी है हर एक के लिए। ऐसा नहीं कि आप ये नहीं कह सकते। शिकागो शहर में आप आ जाता हूँ, अभी आलमी बेसिस पर नहीं, शहर में बात करता हूँ, यहाँ पर आपके लिए कोई हुज्जत तमाम की कोई कमी नहीं है। अल्लाह ने सब हुज्जत तमाम कर दी है। यहाँ सेंटर इमरान बुखारी साहब का अल ईमान सेंटर है। वो दीनियात अपने घर पर भी पढ़ाते हैं, मुस्तकिल एक आलिम दीनियात पढ़ाते हैं। आप नहीं कह सकते कि फला टेका तुम्हें टाइम नहीं देते, नहीं, अपने घर पर भी दीनियात पढ़ाते। बहुत तवज्जो से आज की तकरीर सुनिएगा, इसलिए कि अय्याम ऐज़ा की आखिरी तकरीर में से कुछ निकल पढ़वा ली तो आपकी बात अलग। अय्याम ऐज़ा है, और जब तक कि हम मासूमीन के रास्ते पर चलने की आदत नहीं डालेंगे, कोई हमारा अमल कबूल नहीं हो सकता। जब तक हमारा नफ्स मासूम के हवाले नहीं होगा, सिर्फ जाहिर बजाहिर कोई काम करने से मासूमीन कोई मोहताज नहीं है कि आप उनका तस्करा कर लेंगे तो वो जल्दी से कबूल कर लेंगे, कुछ नहीं। बहुत सख्त है अल्लाह का रास्ता। और जब कह दिया गया, जब इमाम ने ये नहीं फरमाया, मैंने कहा था कल के इमाम ने अवाम के नाम इनकलाब नहीं, पैगाम नहीं पहुंचवाया है, मुसलमानों के नाम पैगाम नहीं पहुंचवाया है, शिया का नाम लेके पैगाम पहुंचवाया है कि शियों से हमारे कह देना, क्या कह देना, नवे इमाम हमारे। और हर जब आदमी की आखिरी वसीयत और आखिरी पैगाम अहमियत इमाम से सैयद ने आखिरी सलाम कर रहा है, तभी तो अहमियत है। तो हर बड़े इंसान के आखिरी फिक्रा और अहमियत रखता है। और पैगंबर की शान में जिसने गुस्ताखी की, उससे हमारे नीचे रख दीजिएगा टेलीफोन, अभी इसको नीचे रख दीजिएगा टेलीफोन को, ताकि आइंदा डिस्टर्ब न करें। तो आप आखिरी जो बिल होती है, वसीयत होती है, उसकी अहमियत होती है कि वो आखिरी में निचोड़ बयान करता है। पैगंबर अकरम की आखिरी बात की वजह से ही ऐसी बात इख्तिलाफ हो कि आखिरी वसीयत में लिखने दी गई। तो वो हमारा आखिरी इमाम जब आखिरी वक्त में कोई पैगाम पहुंच रहा है अपने घर वालों के साथ जहर के आलम में तड़प कर, तो उस पैगाम की कितनी अहमियत होगी ये आप समझिए। और पैगाम क्या पहुंचवा रहा है? वो एक दरवाजा है। मैंने कल एक मजलिस में अर्ज किया, थोड़े से आदमी थे, आज उसको फिर अर्ज कर रहा हूँ कि एक दरवाजा है जिस दरवाजे से गुजरे बगैर, एक लफ्ज आप सुनिएगा,
कि आप ये ना समझे मेरी तकरीर सुनकर कि माज़ल्लाह मैं आपको शरीयत की जिम्मेदारियों से अलग होकर कोई बात कर रहा हूँ। मैंने जो तकरीर की है कुर्बतन इल्लाह की है, जो काम कुर्बतन इल्लाह नहीं है उसकी कोई अहमियत कोई वैल्यू नहीं। काम हर कुर्बतन इल्लाह, चाहे आप नमाज पढ़े चाहे अज़ादारी करके, तब वो कुर्बतन इल्लाह होगा अल्लाह के नजदीक करने के लिए। जब आखिरी उसकी अहमियत है आखिरी वसीयत की, तो एक दरवाजा जिसे दरवाजा शिफात कहा जाता है, जो आदमी शिफात के दरवाजे से नहीं गुजरेगा वो जन्नत में नहीं जा सकता। और शफात के दरवाजे से इब्राहिम और इस्माइल को भी गुजरना है, मूसा को भी गुजरना है, पैगंबर को छोड़कर तमाम अंबिया को गुजरना है। ये हदीस है बाकायदा गालिबन फुरूए काफी के अंदर कि जब रोज़े महशर आएगा तो हत्ता के मलाइका जो गुनाहगार नहीं है, जो गुनाह नहीं करते, वो भी अल्लाह की बारगाह में नजात नहीं पाएंगे, उनको भी नजात नहीं मिलेगी। हत्ता के इब्राहिम और मूसा तमाम अंबिया जो उलुल अज़्म अंबिया हैं, वो भी बारगाह इलाही इतना ज्यादा अल्लाह का नाम आसान, हम नमाज में मजाक कर लेते हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह, या सोचिए जिसके हम बंदे हैं और जिसने इंसान की मौत और हयात और हर चीज अपने हाथ में रखी है। इतना आसान नहीं क्या हर चीज को दीन इस्लाम को इतना लाइटली और आसान ले लिया जाए। मैंने इतनी जल्दी थोड़ी 2 महीना 8 दिन आपको खून जिगर दिया है, कोई जिम्मेदारी समझी थी, इसलिए मैंने तमाम की तमाम चीजों को या अपनी इज्जत को या जो भी आप समझे उस सबको ठोकर में रख के जो मुझे कहना था वो मैंने कहा आपकी खिदमत में। तब वो शिफात के दरवाजे से जब तक नहीं गुजरेगा कोई नहीं है। तमाम अंबिया लड़ज रहे होंगे परवरदिगार ए अल्लाह, मलाइका, मलक मुकर्रम, मलाइका का लफ्ज़ नहीं है, मलक मुकर्रम और अंबिया रसूल को छोड़कर परवरदिगार कोई अमल ऐसा नहीं है जो तेरी बारगाह में हमें नजात दिला सके, कोई अमल ऐसा नहीं जो तेरी बारगाह में हमें नजात दिला सके। हाँ, एक उम्मीद लेके आए हैं कि अगर इन 14 की कोई सिफारिश मिल जाएगी तो हम तेरी बारगाह में नजात पा सकते हैं और मुस्तहिक जन्नत हो सकते हैं। और तेरे वरना कोई एक अमल कोई पेश करने की हिम्मत नहीं तुझे, वो अमल नहीं पेश करते तो हमारा अमल किस काबिल। लेकिन जब 14 शिफात कराएंगे तो पहले वो अंबिया की शिफात कराएंगे, जब नबियों की शिफात हो जाएगी तो औलिया की शिफात होगी, तब औसिया की शिफात होगी, तब जाएगी हमारी शिफात का नंबर आएगा। समझो की तो जब अंबिया बगैर रसूल को छोड़कर जब अंबिया बगैर शफात के जन्नत में नहीं जा सकते, शीन पर जेर नहीं, शीन पर जबर, लफ्ज़ शफात है, बहुत लोग शिफात कह देते हैं, लफ्ज़ शिफात नहीं शफात है, मफ्तूह शीन के साथ। तो अब और कर रहे हैं जब उलुल अज़्म अंबिया के जिनकी इतनी अहमियत, जिनकी तकलीफें और आराम और सब आपके साथ सामने, कुरान में आपके सामने, जब वो बगैर शफाअत के जन्नत में नहीं जा सकते तो हम और आप क्या बगैर शफाअत के जन्नत में जा सकते? क्या वो मुहिब्ब अहले बैत नहीं थे? क्या वो मुहिब्ब रसूल नहीं थे? मुहिब्ब आले रसूल नहीं थे? सब थे, सब पर मोहब्बत अहले बैत वाजिब थी। मोहब्बत अहले बैत कोई बाद में नहीं वाजिब हुई, आदम के दौर से वाजिब थी मोहब्बत अहले बैत। आदम बने थे मोहब्बत अहले बैत की बना पर, नूह बने थे मोहब्बत अहले बैत की बना पर, इब्राहिम इमाम बने थे मोहब्बत अहले बैत की बना, मूसा बने थे मोहब्बत अहले बैत की बना पर। इसलिए कि हम अपने बच्चों को इसीलिए 14 मासूम कहलवाते हैं। भाई मासूम तो सब है, तमाम हमारा अकीदा है कि 1,24,000 अंबिया मासूम है, तो 14 मासूम क्यों कहलवाते हैं? 14 मासूम इसीलिए कहलवाते हैं कि अल्लाह से जो बराह रास्त मासूम बने वो 14 है, और सब मासूम है वो 14 के जरिए से मासूम बने। तो ये मासूम अंबिया भी जब बारगाह खुदा में जाने के काबिल नहीं होंगे, अल्लाह की बारगाह में निजात के काबिल नहीं होंगे, उसका अल्लाह अपनी ताकत का मुजाहरा करेगा ना। आज इख्तियार है, उस दिन सब सल्ब हो जाएगा। और जब उस दिन वक्त आएगा तो वह इमाम कहलवा रहा है कि सबसे मत हमारे चाहने वालों को मेरा ये पैगाम मत। इमाम तड़प रहा है, तड़प कर जहर के आलम में, एक लफ्ज मेरा याद रखें आप, जहर के आलम में आसमान की तरफ देख रहा है, मौला आप क्यों तड़प रहे? क्या जहर के असर से नहीं तड़प रहा हूँ, क्या मेरे शियों को, मेरे चाहने वालों को, मेरा मोहब्बत करने वालों को मेरा ये पैगाम पहुंचा देना। क्या पैगाम मालूम है? ये पैगाम पहुंचा देना कि जो नमाज को खफीफ समझेगा उस तक हमारी शिफात नहीं पहुंचेगी। ये पूरे सेंटेंस है आखिरी हमारे इमाम। जो नमाज को हल्का समझेगा उस तक, ये नहीं कहा कि वो गुनाहगार है, ये नहीं कहा कि वो काफिर है, ये नहीं कहा कि वो कुछ नहीं है, बहुत ये वो दरवाजा इसके बगैर इम्पॉसिबल है कि बगैर 14 मासूमीन से मदद लिए को जन्नत में चला जाए। और उसके लेकर इनसे कह देना कि जो नमाज को हल्का समझेगा, जो नमाज को खफीफ समझेगा, जो नमाज से बेतवज्जोही बरतेगा उस तक हमारी शफाअत नहीं पहुंचेगी। बस आप समझिए, बस इसके अलावा बड़ी मेरे पास कोई अभी तक मेरी जिंदगी में नमाज के लिए हदीस जो मुझे कन्विंस कर सके या मुझे नमाज के मुजाहिर कर सके वो नहीं मिली। तो बात वही है कि अल्लाह भी कह रहा है कुरान में कि अगर कुरान कह रहा है कि अगर नमाज कबूल की गई तो हर अमल कबूल होगा,
اور اگر نماز قبول نہیں ہوئی تو کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرے گا، اور جب کوئی عمل نہیں قبول کرے گا تو پھر کوئی سا عمل ہو۔ اور عزاداری کو آپ عقیدے میں نہ شامل کیجیے، توجہ کرتے رہیے گا، آپ ایک فقرہ اب بعد میں آپ سوال کر سکتے ہیں۔ امام مولا کو ماننا عقیدہ ہے، محبت کرنا عقیدہ ہے، ان کی امامت کا عقیدہ رکھنا، وہ امام تھے یہ عقیدہ ہے، نبی تھے، ان سے محبت کرنا یہ عقیدہ ہے۔ مجلس کرنا عقیدہ نہیں، جس کو مجھ سے بات کرنا ہے ماتم کرنا عقیدہ نہیں۔ عقیدہ کیسے آپ فیصلہ کریں گے کہ عالم فیصلہ کرے گا؟ آپ کو کوئی فیصلہ کرنے کا حق کس نے دیا ہے؟ یا تو آپ قم میں جا کے پڑھیں یا جو عالم کہتا ہے اس کو سنیں غور سے، ورنہ آپ کون کہنے والے؟ توجہ کیجیے، اس لیے کہ امام حسین نے شریعت بتائی ہے، اس شریعت کے لیے ہم خیانت نہیں کر سکتے۔ تبرک بانٹنا عقیدہ نہیں ہے، یہ عقیدہ نہیں ہے۔ مجلس کرنا عقیدہ نہیں ہے، محفل کرنا عقیدہ یہ عقیدہ ہے؟ ٹھیک ہے، جب عقیدہ جو چاہو کرو، چاہے حرام کرو چاہے حلال، عقیدے میں اختیار، عقیدہ لفظ کہہ کر اپنا اختیار استعمال کرنا چاہتے ہیں، یہ عمل ہے۔ عقیدے کا تعلق کوئی زندگی بھر ماتم نہ کرے، نماز نہ پڑھے، کچھ نہ کرے، جنت میں نہیں جائے گا۔ حتیٰ کہ دوسری بات بھی ہے، کوئی زندگی بھر نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، حج نہ کرے، کچھ نہ کرے، تبھی جنت میں تو جائے گا، چاہے عذاب سہ کے جائے گا۔ اس لیے کہ نجات کا تعلق عقیدے سے ہے۔ اس کو اگر زندگی بھر نماز پڑھے اور کہے کہ نماز کو میں واجب نہیں مانتا تو گئی نماز کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ نہ پڑھے کوئی بات نہیں، اگر چھوٹ گئی تو یہ ایک الگ بات ہے، پڑھنا موضوع علمی موضوع ہے تو علمی بات ہے۔ کوئی بھی آدمی زندگی بھر کوئی عمل خیر، نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ حج کرے، نہ زکات دے، گناہ کرتا ہے سب، لیکن اگر اس کا عقیدہ ہے کہ یہ شراب حرام ہے پھر پی رہا ہے، نماز واجب ہے پھر نہیں پڑھتا، تو نجات ہو جائے گی، اس لیے کہ اس کا عقیدہ تھا اس کے اوپر۔ عقیدہ ایک الگ چیز ہے اور عمل کرنا ایک الگ چیز ہے۔ تو یہ سب اظہار محبت ہے، اور اظہار محبت کا تعلق اعضاء و جوارح سے ہوتا ہے، دل سے نہیں ہوتا ہے۔ اور جب کوئی چیز اعضاء، اس لیے فروع دین جو 10 ہیں یہ 10 نہیں ہے، یہ تو امپورٹنٹ فروع دین ہے، ورنہ پوری حیات آنکھ کھولنا بھی فروع دین ہے، آنکھ بند کرنا بھی فروع دین ہے، ہاتھ اٹھانا بھی فروع دین ہے۔ یہ تو کوئی شرعی فروع دین تھوڑی آپ کو سمجھایا جاتا ہے، یہ کوئی رسول خدا نے تھوڑی کہا ہے، قرآن میں تھوڑی ہے فروع دین، یہ تو ہمارے علماء نے آپ کو سمجھانے کے لیے ترتیب دیا ہے، اہم امپورٹنٹ فروع ہے۔ یہ سب کوئی دین میں نہیں ہے، یہ فروع دین کہ کہیں کوئی حدیث یا قرآن میں فروع دین پہلے 6 تھا 10 ہو گیا، یہ تو امپورٹنٹ ہے بچوں کو سمجھانے کے لیے، ورنہ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، یعنی میں نے کہا ایک آنکھ کھولنا اور بند کرنا نہیں، یہ تو حرکت میں آ گئی، بغیر حرکت کے، میں نے کہا تھا پھر دوہرا دوں ایک بار کیونکہ بات کو تقویت پہنچانی ہے، بغیر حرکت کے آپ بیٹھے ہوئے گھر کے اندر، پرسوں پڑھا تھا میں نے، اس وقت ضروری ہے، گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور گانے کی آواز آ رہی ہے باہر سے، آپ مزہ لے کے سننے لگے، تو یہ کوئی حرکت نہیں کی، حرام کام ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ دل کے اندر کے خیالات کی حرکت بھی بغیر شرع کے نہیں ہو سکتی۔ جب نہیں ہو سکتی اور جب بات عمل میں آ گئی، تو جب بات عمل میں آ جائے گی تو پھر آپ کا اس کو کوئی کنٹرول نہیں ہے، وہ صرف عالم دین طے کرے گا یہ عمل صحیح ہے کہ غلط ہے۔ ہر بات کو پارٹی بندی یا گروہ بندی کا واپ نہ بنا۔ وہی میں نے کہا کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حجت طبیعہ میں آپ شہر میں پھر آ جاؤں، یہاں کے اوپر الایمان سینٹر بھی ہے، جہاں کے اوپر امام بخاری صاحب گھر بھی جا کے پڑھاتے ہیں دینیات اور قرآن، اور اگر کوئی ان سے جا کے پڑھتا ہے تو اس کو بھی پڑھاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ چاہیں تو اپنے بچوں کو وہاں قرآن پڑھوا سکتے ہیں، اور وہاں آپ ان کو دینیات پڑھوا سکتے ہیں جو لوگ وہاں سے نزدیک۔ حسینی کے اندر بھی سنڈے اسکول چلتا ہے اور بہت بہترین چلتا ہے، محبوب صاحب کی سرپرستی میں چلتا ہے۔ آپ کوئی بہانہ نہیں کر سکتے کہ ہم وہاں نہیں جا سکتے، اگر آپ چاہیں تو وہاں جا کر سنڈے اسکول میں اپنے بچوں کو آپ پڑھوا سکتے ہیں بہت اطمینان سے، کوئی وہاں کے بعد آپ کے بچوں کو ڈسٹرب نہیں کرتا، وہاں کوئی سیاسی باتیں نہیں بتائی جاتی، دین اور اسلام کی باتیں اور احکام شریعت بتائی جاتی ہیں۔ معصوم کے اندر بھی اتوار کو اسکول چلتا ہے، اگر آپ چاہیں۔ دیکھیے دنیا کے معاملے میں تو بڑے لوگ چالاک ہوتے ہیں، 20 سال سے دین کے معاملے میں بولے نہ بنا کیجیے، یہ سب بہانے ہیں اختلاف کے شیطان سے برگلانا۔ یہاں بھی اس بار سنڈے اسکول چلتا ہے اور انشاءاللہ اور شاندار چلے گا، اور تعلیم بالغہ کا سلسلہ بھی ہے اس سے پہلے، اس کے اندر آپ آ سکتے ہیں، دین حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ٹیلی فون پر درس کا سلسلہ جس نے شروع کیا ہے، میں اس کو دعا دیتا ہوں، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ عالم کا فریضہ نہیں تھا کہ وہ ٹیلی فون پر درس دے، یہ عوام کا فریضہ تھا کہ ہماری خوشامد کرتے کہ جہاں عالم نہیں آپ ٹیلی فون سے ہمیں خطاب کریں۔ میں کوئی بات میں اپنی آنا نہیں رہتا، ٹیلی فون کا درس جس نے بھی شروع کیا امریکہ کے اندر، پوری دنیا میں یہ بات تو ہونی چاہیے۔ بھائی ہمیں یہاں دیکھا آپ کا فرض تھا کہ ڈیلس میں مسلمان نہیں ہے، فلاں جگہ مسلمان نہیں ہے، ہمارے عالم نہیں ہے،
हमारे पास वाशिंगटन में हमारे पास हमारे मोहल्ले के अंदर कोई आलिम नहीं है, आपका फर्ज था कि आप टेलीफोन करते कहाँ आलिम दीन है। हमने जो एक हफ्ते भर आप टेलीफोन से पूछते उससे दर्ज चलता उसका, ये तो इसका पूरा जान भी जाना चाहिए पूरे अमेरिका के अंदर उलमा से कनेक्शन का, कि अगर आप आलिम नहीं रख सकते तो कम से कम टेलीफोन के ऊपर 1 घंटा हफ्ते में 10 दिन, बल्कि रोजाना शाम को अगर आप वक्त होता तो निकलिए, ताकि आलिम दीन से आपका रब्ता है। गलत बात नहीं किसी के सामने कही जा सकती, ये फर्ज है आपका। अगर आप क्या कर रहे हैं, हमारे पास आलिम नहीं है, अब आलिम नहीं तो कम से कम किसी आलिम से 1 घंटा तुम हफ्ते के अंदर टेलीफोन पे भी 10 नहीं सुन सकते, फकीर हो गए हो, नादार हो गए हो। ये तो आसान सी तरकीब थी, ये तो आज जिस आलिम ने किया ये उसने सही इकदाम किया है, वरना उस आलिम ने क्या, वो बेचारा उसका फर्ज था। आप यहाँ पे ऐसे आए थे, आप हाथ जोड़ते हमारे पास आके मौलाना हफ्ते में 1 दिन हमें टेलीफोन पर आप खिताब कर लीजिए, और तमाम उलमा जो बैठे हुए हैं, अगर आप जो जिस तरीके से टेलीफोन है, इंटरनेट आप रब्त आप उनसे पैदा, तो एक टेलीफोन पर भी उलमा के दर्स यहाँ के पर चलते, इतवार आप उसमें नहीं, झगड़े की बात होती है, कमाल की बात है, जिंदगी भर आपकी बातें ऐसी होती जो आप कबूल नहीं करते, कि आप ऑफिस जाते इतने नामहरम रास्ते मिलते सबको देखते हैं, जॉब करते वहां नामहरम औरतें होती सबको देखते हैं, कैसे अपने को बचा ले जाते हैं, जैसे जॉब के लिए बचा ले जाते हैं वैसे इख्तिलाफी बातों से दीन के लिए बचा लीजिए। छोड़िए आप कम से कम उसमें आपको ये तो नहीं कि हर आदमी गलत बात करता हो, आप हर दर्स में जाइए, हर जगह जाइए। मैं जो मुखालिफ हूँ वो इस चीज का कि शब आशूर दर्स हो रहा है, शब एक की समझाने में आजादारी से कोई टकराती तो बात वो गलत है। उसके अलावा नहीं आप जाए, नमाज का तरीका नहीं बताया जाता, रोजे का तरीका नहीं बताया जाता, क्या जिंदगी गुजारने के तरीके इन दर्सों में नहीं बताए जाते, तो आप जाए जो टेलीफोन से दर्स हो रहे उनके अंदर जाए इतवार को, वो भी अंजुमा आप जाए तो सुन सकते हैं उन अंजुमनों के अंदर, आपको कोई नहीं रोकता, बिल्कुल आप जाए। ज्यादा से ज्यादा दिमाग पर इस पर जोर दें कि किस तरीके से हम एक दूसरे से मिलकर चल सकते हैं। हम तो ये सोचते हैं कि जिससे लड़ाई हुई है किस तरीके से उसे डाउन कर सकते हैं, तो वे ऑफ थिंकिंग से होना चाहिए। आप जाइए, आप हमसे कोई बात नहीं, जरूरी भी नहीं कि आप बोले, हत्या कोई आपको बुरा कह रहा है आप ना बोलिए, कभी इसके अंदर ये देखिए आपके इसमें नमाज की कौन सी बात है, रोजे की कौन सी। एक प्रोफेसर पढ़ा रहा था, वो क्रिश्चियन था, उसने एक बहुत बड़ा दायरा खींचा, बीच में एक पॉइंट लिख दिया गोल दायरा बनाकर, बच्चों से पूछा कि ये क्या है, बच्चों ने कहा ये पॉइंट है, तो उसने कहा कि पॉइंट दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा दायरा नहीं दिखाई दे रहा है, दायरा देखो जो बड़ा है। अगर आप बच्चों को कुम भेजना चाहते हैं तो हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना मुख्तार फायदी साहब किबला ने हौज़े इल्मिया भी खोल दिया, गालिबन वहाँ के ऊपर हॉस्टल भी है, मुझे उसके बारे में तफसीली इत्तलात नहीं है तो मैं अपने काम में, लेकिन बहरहाल इतना पता है कि वो हौज़े इल्मिया है, गालिबन वहाँ हॉस्टल भी है, इतना पता है कि आप वहाँ से कुम जा सकते हैं। और कोई कुम जाना चाहता है तो मैं भी उसे पढ़ाने के लिए हाजिर हूँ मुफ्त में, और मेरा इरादा भी है कि कुछ लड़कों को और कुछ लड़कियों को ऐसी कि जो उर्दू जानती हैं, अगर वो 9 सर्फ कवायद अरबी मुझसे पढ़ना चाहते हैं, क्या औरतें चाहती हैं तो मैं उनको पढ़ा के कुम के लिए 2-3 महीने में तैयार कर सकता हूँ, पढ़ सकते हैं, लेकिन जाएंगे उन्हीं के जरिए से, क्योंकि एक मरकज है, तो आप हौज़े इल्मिया में कुम तक जा सकते हैं पढ़ने के लिए, तमाम तरीके से आप पर हुज्जत तमाम। अगर किसी इदारे का नाम छूट गया हो तो किसी तरीके से आप किसी तरीके से ये नहीं कह सकते कि हमारे पास यहाँ पर हुज्जत तमाम नहीं हुई है अल्लाह की तरफ से, और जो कुछ भी ज्यादा बातें वो हमारे लिए सिर्फ बहाना होगा और सिर्फ हमारे लिए शैतान का बरगलाना होगा, उसके अलावा असल तो खौफ अल्लाह का खौफ होता है। इंसान क्या कहते, इंसान कैसे, तो अल्लाह क्या कह रहा है, कुल इन्नल इज्जत लिल्लाह, समझ गया। उसके अलावा नियात में कोई सेंटर के अंदर हर तरीके से आप अगर हिदायत पाना चाहें, मैं अक्सर यही तो सोचता हूँ कि अगर हम कहीं पेश नमाज रह जाए, कहीं मुसल्ले पर जाए तो है क्या, मुसल्ला पेश नमाज क्या कोई है, उससे ज्यादा सवाब अल्लाह दूसरे काम में भी रखा है, तो मैं सवाब नहीं ले सकता। तो वही जो $1000-1200 मिलते हैं वो तो कोई भी काम करके मिल सकते हैं, उसके लिए क्या मैं अपनी पॉलिसी पूरी तब्दील कर दूं? खुश का मैंने अभी पढ़ा था ना कि अगर कोई मरकज यहाँ ऐसा खुल जाए कि यकीन हो जाए कि शिकागो के 100% शिया वहाँ नमाज पढ़ रहे हैं, उनकी पूरी हिदायत हो गई है, तो मैं मासूम कमेटी से कहूंगा ताला लगा के इसे खत्म करो, बस जहाँ काम हो रहा है वहाँ काम होने दो। इसलिए कि मकसद दीन होना चाहिए, मकसद इस्लाम होना चाहिए। हर कार्य के बराए खुदा नीस विश्नदार आयतुल्लाह ख़ुमैनी फरमाते थे, जो काम भी कुर्बत अल्लाह ने उसकी कोई अहमियत नहीं। आपकी जिंदगी को सोचिए, आपका बात है 20 साल पहले आती, सोचिए 20 साल कैसे गुजरे, ऐसी 20 साल गुजर जाएंगे, चले जाए। तो जब ये दौर आया तो हमारे 11वें इमाम ने जब ये मंजिल देखी, हमारे 11वें इमाम ने फरमाया, इसलिए कि शियत शुरू कहाँ से होती है, वो तो खिताबत है खाली के आदत से शुरू हुई, नूर से शुरू नहीं। शियत का आगाज हमें देखना है सामर्रा से, जहां से इमाम गैबत कुबरा के लिए छुपे थे। अब हमें देखना है कि अब हम जब तक हमारा इमाम था जिम्मेदारी इमाम का थी, जब हमारे इमाम गैबत में छुप गया वहां से शियत जोग्राफिया एतबार से कैसे फैली हमारा फर्क होता है।
अब हम ये तलाश करें कि जब हमारा इमाम सामर्रा में जहां आप गए होंगे, जहां 11वें इमाम की कब्र मुबारक है, जब वहां छुपा था तो वहां से शियत कैसे चली है? तो वो हमारे 11वें इमाम ने खुद कह दिया कि अब कोई बात नहीं है, मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि ऐसा इंसान कि जो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी न करता हो, मुखालिफन लिहवा मुतियन लिअम्र मौला, जो अपने मौला के इताअत गुजार हो, वलिल अवाम अन युक़ल्लिदू हो, बस अवाम का फर्ज ये है कि उसकी बात पर अमल करें। लफ्ज़ अवाम इस्तेमाल किया। अवाम का मतलब ये है कि बस दो ही पर, या उलमा है या अवाम है, तीसरा हमारे क्या कोई तबका नहीं। हमारे ये नहीं है कि कोई कैब ड्राइवर है तो उसे अवाम कह दो, कोई डॉक्टर इंजीनियर बन गया तो उसे खवास कह दो। शरीयत में कोई ऐसी तफरीक नहीं है। शरीयत में सिर्फ दो है, या उलमा या अवाम। अगर आलिम हो तो खुद जाके पढ़ो, अवाम हो तो अच्छा, अल्लाह ने ये भी नहीं रखा है कि हम आलिम कहीं से भेजेंगे, या इमाम ने मुअय्यन किया है किसी को, इमाम ने बताया भाई तुम अवाम हो, दरवाजा खुला है, नहीं तकलीद करना चाहते मत करो, अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ खुदा करे कौम के हर फर्ज पर तकलीद हराम हो जाए, वो दिन अल्लाह हमको दिखाए तो कि हर फर्ज पे हराम हो जाए। इसलिए जो कुरान और हदीस से सारे अहकाम समझता है उसे मर्जा कहते हैं, मर्जा पर तकलीद हराम होती है। सब मर्जा हो जाए तो इससे अच्छी क्या बात है। तो जाइए, ये कोई है नहीं, ठीक है आप अल्लाह ने कहा होता या हम ये कहते बोहरों के तरह या फला के तरह, जिसको इमाम आगा खानियों की तरह इन्हीं को अवाम माना समझ नहीं। अगर आप अवाम में आप जाए, आज पढ़ लें, आप कुंभ में जाए, नजफ में जाए, शाम में जाए, लखनऊ जाए, वहाँ बड़े बड़े मदरसे, बड़े बड़े उलमा हैं, अगर कोई उनके उलूम के जिसे पढ़ाने वाले उलमा लखनऊ में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। आप जाए पढ़े, पढ़ के अपना आप बन जाए। कौन कहता है कि आप अवाम रहें? लेकिन अगर अवाम की सफ में है तो फिर 11वें इमाम की आशाद की शब है, उनका फौज, फिर आप किसी की बात मानिए। इसी को तकलीद कहा जाता है। और तकलीद और विलायत फ़क़ीह में बहुत हल्का सा फर्क है, जो इंशाल्लाह 10 दुरूस में बयान करूंगा, आप उसका मौका नहीं। इसलिए कि सबसे पहले ये तसव्वुर 8वीं सदी हिजरी में शुरू हुआ था, और हमारे उलमा ने किस किस महाज पर जंग की है। उन उलमा की पैरवी मैं आपसे नहीं कहता, अपने साथी उलमा से कहता हूँ कि उलमा की पैरवी करो। आपसे क्या कहूँ, इसलिए कि आवाम को या किसी जगह की जमात को या की जाए कमेटी को खुश करने से आलिम नहीं बन सकते। सब नाराज हो जाए, अल्लाह को खुश करना चाहिए। मैं यहाँ चला जाऊँगा तो क्या है, डॉक्टर साहब शमीम साहब फला क्या है, 2 दिन हमें याद करेंगे, किसी दिन टेलीफोन भी नहीं करेंगे, हमें खुदा ना खट्टा करना पड़े, कर लेंगे ठीक है, 2 समझेंगे क्या हमारे साथ तो अल्लाह जाएगा, या कहीं भी जाएंगे हमारे पास अल्लाह तो रहेगा। इस दौर में भी नहीं समझते, जबकि पहले तो कहा जाता है। देखिए एक बात आपके सामने मैं एक अर्ज करने जा रहा हूँ कि आपने बहुत दिन से इल्म देखा था, आलिम नहीं देखा था, इसलिए कि उसके तवज्जो कीजिएगा, उसके प्रैक्टिकल इक़दाम से और अमली इक़दाम से आपका साबिक़ा नहीं पड़ा था। भाई आगा मोहसिन नकीम वहाँ के ऊपर थे, उनकी तौज़ील मसाइल आ गई, बड़ा अच्छा मसला है, नमाज का मसला बड़ा अच्छा है, रोजे का मसला बड़ा अच्छा है, हज का मसला बड़ा अच्छा है, आपने देखा, घर बैठ गए, इल्म आया। वो क्या कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, ये पता नहीं था, अलावा चंद लोगों के। आगे कोई वहां बैठे हुए बहुत अच्छे बड़े आलिम है, इसमें कोई शक नहीं। हमारे तौज़ील मसाइल है, जिन्होंने देखा, थोड़ी देर 1 घंटा मुलाकात की, 2 घंटा मुलाकात की, अलावा उनके जो उनके पास रह रहे हैं नजफ में, चाहे ईरान में, इराक में जो रह रहे, यहाँ आई, बड़ी अच्छी किताब है, इल्म रजाल पर और इल्म नाव पर और सर्फ पे और फ़िक़ह पे इल्म देख रहे थे। आलिम नहीं देख पा रहे थे कि कैसे इस दुनिया में जीता है। आगा खुमैनी ने प्रैक्टिकल इल्ज़ाम करके ये बता दिया कि देखो अगर आलिम स्टेप लेता है तो कैसे लेता है। तो हमने उनकी जिंदगी में इल्म को भी देखा और आलिम के अमल को भी देखा। बहुत फर्क होता है। इसलिए आप आलिम हमारा कैसा होता है, जब आलिम बताया कि आलिम कैसा होता है, कि बस आलिम ऐसे ही होता है कि उसके जेब में छुरी नहीं रहती और एटम बम रखने वाले भी कांपते हैं और लरसते हैं, और दुनिया को बता दिया। इसलिए बहुत, तो ये 8वीं सदी हिजरी से जब ये 786 हिजरी में गालिबन शहीद अव्वल की शहादत हुई है। शहीद अव्वल जिस वक्त आप गौर करें, आप उस वक्त तक हमारा जो दिन था वो मैंने बयान करता मुख्तसर तरीके से, क्योंकि वहां तक लाना जो 11 इमाम का कौल है तो बहुत जल्दी और बहुत मुख्तसर आप सुन रहे हैं मेरी तकरीर से वाकिफ है। उस वक्त तक हमारे उलमा अहादीस और कुरान को की बातों को जमा कर रहे थे, इसलिए कि हमारी शियत को हुकूमतों ने बिखेर दिया था और बर्बाद कर दिया। जब वो यहाँ तक बात पहुंची तो जब काफी की बात है कि इमरान ने फरमाया कि काफी निशियत है, हमारे शियों से कह दो कि हम काफी जो है काफी। फिर वो कुतुब अरबा जो आपके सामने, इसकी तफसील नहीं करनी है, गैबत सुगरा के बाद जब कोई गुमराह हुई तो वहां तक जब जमा होने के बाद सिलसिला शुरू हुआ, तब दुश्मन बेदार होना शुरू हो गए। अरे ये तो फिर अहले बैत के मानने वाले शिया उलमा आगे बढ़ रहे हैं। तो शहीद अव्वल ने पहली किताब इतनी छोटी बड़ी पतली सी किताब लिखी, इतनी पतली 2 किताब का, एक किताब का जिल्द तो इसलिए कहा जाता था कि पहले चमड़े में लपेटी जाती थी, जिल्द के माने चमड़े के होते हैं, क्योंकि फाइल जो आप बनाते हैं पहले वो चमड़े की होती थी, और
चमड़े में जिल्द के माने चमड़ा, इसलिए उसको जिल्द कहा जाता है, वरना जिल्द कोई खास तो एतबारी चीज़ है, आर्जी इजाफी है, कोई हकीकी नहीं। उस किताब का नाम लुमा रखा। सबसे पहले देखा कि दरबारों में रहने वाले मुल्ला फिक़ा को बना रहे हैं, तो सबसे पहले उन्होंने लुमा किताब लिखी फिक़ा में। जिस वक्त उन्होंने ये गालिबन 8वीं सदी हिजरी में लिखा, और उस वक्त जब ये किताब लिखी गई तो इतनी पतली 2 किताबों से हलचल मच गई, सब लड़ने लगे सब लोग, इतनी पतली पतली 2 किताब से, वो भी गालिबन कैद खाने में लिखी। उस वक्त उनका जुल्म शुरू हो चुका है। शहीद अव्वल मोहम्मद मक्की, उनका नाम मोहम्मद था। जब एक इतनी पर तारीख अशियत बहुत शार्ट और मुख्तसर 8वीं सदी हिजरी से खाली, इसलिए जो ये सब पढ़े हुए होता है ना, मैं आपको वहां से लेके, मैंने किसी ने कहा था वहां से लेके मैं अगर खुमैनी नहीं बल्कि अगर खामनी तक मिला दूंगा पूरी तारीख अशियत, ताकि आप समझें कि आप किस उसमें जो हर वक्त यहाँ के बच्चे इतना गुस्सा आता है, आप जानते हैं उस पर इस मामले में मौजूद या कोई बेवकूफ़ी की बात करता है तो बड़ा गुस्सा आता है। लेकिन मैंने परसों एक किताब पढ़ी, उसने कहा भाई जिसको बेवकूफ़ी की बात से चिढ़ है, एक अदीब लिख रहा था तो उसका फर्ज एक कमरा बंद करके आईना तोड़ के सो जाए तो उसे फिर कोई बेवकूफ़ नजर नहीं आएगा। सलावत भेज दिया तो आप गौर करें कि उस वक्त शियत क्या है जिसको हम मान के ये क्या है, आदमी नमाज पढ़ा ले जो आप भी कर ले, हम यहाँ किस लिए, नमाज तो कोई पढ़ा सकता है, आप भी पढ़ा सकते हैं, आप भी पढ़ा लेते, सब लोग पढ़ाते थे नहीं, नमाज पढ़ा लेंगे, नमाज जनाजे पढ़ तलके भी पढ़ लेते, फिर हम यहाँ 18 साल बरस नाजमे में पढ़ के वहां के इसलिए आपके सामने आए, इसीलिए ताकि भाई जो स्ट्रक्चर है नमाज का बना दे। हमारी जिम्मेदारी तो बहुत बढ़िया, अल्लाह मोहम्मद वाले सबके उसको अदा करने की तौफीक अता फरमाए। तवज्जो कर रहे हैं आप। वो जिस वक्त उन्होंने ये 2 किताब लिखी फिक़ा के अंदर, चारों तरफ हलचल मच गई, लोग कांपने लगे, तमाम फिक़ा के जो बड़े बड़े जुगादरी थे उनमें हलचल मच गई। जब शहीद अव्वल ने वो किताब लिखी तो उसका नाम लुमा था, और वो ऐसी अरबी इबारत के, मैं कहता हूं कि जब उन अरबी इबारतों का कोई जवाब नहीं ला सकता तो नहजुल बलागा और कुरान का जवाब लाएगा। इसलिए कि हकीकत में लुमा शहीद सानी के अलावा किसी के समझने की हिम्मत की ताकत भी नहीं थी उस वक्त। हम आप नहीं समझ, इतनी मुख्तसर में और सब कुछ। जब वो किताब लिखी तो हलचल मची, आपको शहीद किया गया, फिर आपकी लाश को दरख्त में लटका दिया गया, उसके बाद लाश का पाउडर बनाया गया, हवा में उड़ा दिया गया, कहीं कब्र का पता नहीं। ये हमारा ये पहला तसव्वुर है विलायत फक़ीह 8वीं सदी हिजरी में खुल के सामने आया। बाकायदा मतलब हुकूमत से बाकायदा बराह रास्त टक्कर हुई समझ, जबकि अभी सिर्फ इल्मी बात थी। उसके बाद जब शहीद अव्वल इस दुनिया से गए तो उनकी किताब लुमा थी। अब उसकी किताब अलबत्ता इतनी मोटी मोटी 2 किताब, क्योंकि महीन लिखी है तो इतनी मोटी मोटी 2 है। अगर उसको सही बात जैसे हम कॉमन लफ्ज लिखते वो लिखे तो कम से कम इतनी मोटी हो जाएगी। वो लिखी गई बाद में शरह लुमा, यानी उस किताब की डिटेल्स बयान की शहीद सानी ने। वो भी शहीद सानी का, मैं शहीद का इस्तेमाल कर रहा हूँ इसलिए कि जब हमारा सही आलिम कोई होगा तो दुनिया की हुकूमतें हमेशा उसे लड़ने लगेंगी, चाहे वो अंदर क्यों ना बैठा हो। जब वो किताब लिखी कि जो हमारे क्या कौम में जब तक वो आदमी नहीं पढ़ता उस किताब को कोई मुज्तहिद नहीं हो सकता। जो इस किताब को सही तरीके से पढ़ लेता है वो इज्तिहाद के दरवाजे में दाखिल हो जाता है। इतनी मोटी मेरे पास है, आप देख सकते हैं, ऊपर रखी हुई है, मुताला करता हूँ उसका अक्सर, बड़ा लुत्फ आता है। तो एक चीज रखी, दोनों आया, इतनी मोटी मोटी 2 किताबें लिखी। उसका नाम शरह लुमा था। वो शहीद सानी आपको भी शहीद किया गया और बहुत बुरे अंदाज से शहीद किया गया। ये हमारी फिक़ा की खुल के स्टार्टिंग में, उसको शुरू से थी, गैबत की बात हुआ लगा, उस वक्त अहादीस पे अमल होता था। उस वक्त अभी इज्तिहाद पूरी तरीके से नहीं आया था, तो हदीस देख के एहतियात से बात कर रहे थे। उसका आ चुका था, लेकिन इस अंदाज से नहीं कि हुकूमतें न रह जाए। हमारे उलमा कभी नहीं बैठे, इसलिए कि हमेशा हुकूमतों का प्लान ये रहा कि शियत को तबाह कर दो। उसके बाद जब ये मंजिल खत्म हुई, लेकिन मैं बहुत ही मुख्तसर, यानी घंटों की तकरीर को मुख्तसर करके ला रहा हूँ ताकि आप डिटेल पढ़ते हैं, आप तो किताबें उर्दू में आ रही। उसके बाद फिर हिंदुस्तान में हमारे काजी नूरुल्लाह शुस्तरी, नाम सुना होगा आपने, जिनका आगरे में मज़ार, शहीद सालिस जो कहलाते हैं। और जो कीजिए तारीख इश्क़ बहुत शार्ट उलमा, बहुत मुख्तसर तरीके से, क्योंकि ये महीना अगर बयान को लंबा करें तो लंबा भी कर सकता। उस वक्त रोज़बहान मलून ने अल्लामा हिल्ली की किताब का जवाब लिखा, अपने अंदाज में लिखा कि पूरे दुनिया के शिया अगर मिल जाए तो इस किताब का जवाब नहीं लिख सकते। तो कैद खाने में रहकर शहीद सालिस ने पूरी किताब का जवाब लिखा इक़ाक़ुल हक़ नाम से। उसने किताब लिखी थी इब्तालुल बातिल, इब्तालुल बातिल इजाफी नाम था, हकीकी नाम रखा है इक़ाक़ुल हक़, पॉजिटिव नाम, कोई नेगेटिव नहीं था, उसने नेगेटिव नाम रखा था। वो किताब पूरी और पूरे का पूरा मुदल्लल और मुकम्मल जवाब दिया कि अब तक उसका कोई जवाब किसी से बंद नहीं पड़ा। जब लिखा तो वो शहीद किया गया। आप जानते हैं आगरे में उनकी मैयत पड़ी हुई थी कई दिन तक,
मासूम आलम ने ख्वाब में दिखाया है आलिम को कि तुम वो हमारा बेटा वहाँ पड़ा हुआ है और तुम उसे उठाओ। जब किसी आलिम ने खिदमत की तो मासूम आलम ने उसे बेटा कहा है। ये कहना सही तरीके से वहाँ जब वो मैयत दफन की गई तो वो आज भी आगरे में हिंदुस्तान में वो मज़ार है, शहीद सालिस का मज़ार, वहाँ मजलिसें होती हैं और वहाँ के लोग दफन होते हैं। तो इतना ही आप जानते हैं, तफसील में भी आई, ये शहीद सालिस तक बात है। उसके बाद फिर एक किताब अंग्रेज़ों ने मिलकर तोहफ़े इस्ना अशरिया लिखवाई, जिससे सबसे पहले सुन्नी शिया इख्तिलाफ दुनिया में फैला, यानी खासतौर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में फैलाने के लिए। अब ये मैंने कह दिया अंग्रेज़ों ने लिखवाई, वरना मैं इससे ज़्यादा एहतियात से तो खुद लिखी। जो आदमी देखिए, जो आदमी वही मैंने कहा ज़ात खराब हो जाती है तो पूरे लोगों के साथ हो जाता है, ज़ात अच्छी होती है अच्छों के साथ हो जाता है। तो जिसकी दूसरों को भी तो खरीदा होगा वो नहीं बिके तो उसका बिकना क्या बात है? बिकना नहीं क्या, वो खुद ऐसा था इसलिए उसने लिखी। उसने जब किताब लिखी तोहफ़ा इस्ना अशरिया तो उसका मुख्तलिफ जवाब आया, बकातुल अनवार भी है और ये वो वगैरह वगैरह उसके एक बाप का। और नुज़ा इस्ना अशरिया उसका जवाब दी थी शहीद राबे ने, वो भी शहीद जो दिल्ली में दफन है। रईस जासवी साहब जो आपके मजलिस पढ़ रहे थे, उनके मज़ार के ऊपर जो मस्जिद है उसमें इमाम जुमा जमात है, वहाँ नमाज पढ़ाते। उसके बाद जब ये पूरा अंदर का मामला हमारा खत्म हुआ और आलम इस्लाम हमारी तरफ मुतवज्जह हुआ और पूरे आलम इस्लाम में हमारे उलमा की हलचल मची, तो फिर दूसरा एक तरीका पूरे इस्लाम को डाउन कर। पहले तो ये था कि भाई शियत खत्म है तो इस्लाम के नाम पर कुफर का सिक्का चलाते रहो। जब देखा कि आलम इस्लाम पूरा बेदार हो रहा है, अब एक नया निजाम कम्युनिज्म के नाम पर कैपिटलिस्ट के मुकाबले में शुरू किया गया, जो आप जानते हैं कि कार्ल मार्क्स ने शुरू किया और वो लेनिनग्राड वगैरह वगैरह, जिसमें रशिया और चाइना सब आते हैं। ये कम्युनिज्म का इनकलाब, क्योंकि मैंने जुमे में खुतबा दिया था तो एक साहब ने कहा कि आप उसका एक हिस्सा बयान कर दी, मैं उसी तो मैंने मजलिस बना दी। अब जब वो दौर आया तो फिर हमारे ईरान के उलमा उठे, उन्होंने मुसलसल जवाब देना शुरू किया और आगा मोहसिन नकीम ने, अली रहमान ने, आयतुल्लाह बाक़िर सदर को कहा और वो भी तैयार हुए। और उसके बाद ये दौर ये था कि जिस वक्त जब बाहर से हमारे ऊपर हमले होने लगे मुख्तलिफ अंदाज से, फलसफियाना अंदाज से, तो आयतुल्लाह बाक़िर सदर ने कार्ल मार्क्स की यानी कम्युनिज्म के मुकाबले में अपनी किताबें, हमारा इक़्तिसादी निज़ाम और हमारा फ़लसफ़ा और मुख्तलिफ अंदाज की किताबें हर रुख के ऊपर, हर मौजू के ऊपर आयतुल्लाह बाक़िर सदर ने लिखी। और वो जब किताब लिखी तो उन्हीं किताबों का, उन्हीं तहरीकों का नतीजा था कि जो अल्हम्दुलिल्लाह रशिया में कम्युनिज्म दम तोड़ चुकी है। उन्होंने अपनी मीटिंग में कहा, बड़े बड़े कम्युनिस्ट जुगाड़ियों ने मीटिंग में कहा कि इनकी किताबों ने कम से कम 100 साल हमारे नजरिए को पीछे छोड़ दिया है। ये तो कहा था 100 साल, वरना अब तो म्यूजियम में चला गया और इंशाल्लाह चाइना में भी खत्म हो जाएगा कुछ दिन। इस तरीके से अब जब वहां भाई बहन ने दोनों ने मिलकर मुकाबला किया, इसलिए उनको शहीद खामिस कहा जाता है, यानी 5वें शहीद। शहीद इसलिए कि जब कोई किताब किसी निजाम को तोड़ देती और जब आलिम शहीद किया जाता है तो उसे हम फौरन शहीद का नाम देते हैं। यानी वो शहीद तो बहुत हुए, शहीद मशहूर हो जाता है इसलिए कि उसने पूरे निजाम को पसपा कर दिया। तो जो फरमाई, इसीलिए हमारे ऊपर जब हमला हुआ तो पहले नजफ का हौज़े इल्मिया बंद किया गया। देखिए कि अगर आपकी 1 घड़ी टूट जाए, 2 घड़ी टूट जाए, 10 घड़ी टूट जाए, कोई बात नहीं, 4 टूट जाए, लेकिन अगर कारखाना बंद हो जाएगा तो फिर घड़ी की कीमत बढ़ जाती है। अगर फैक्ट्री बन जाए तो उसकी कीमत और बढ़ जाती है। इसीलिए सबसे पहले हमला कहाँ हुआ? नजफ अशरफ को बंद कर, वो अल्हम्दुलिल्लाह बंद नहीं हुआ, उसे बंद भी नहीं कर सका और शेख तुसी से लेकर सिस्तानी तक किसी न किसी हालत में चल रहा है। लोग कहते थे आयतुल्लाह खोई से आपने जान बचाई, क्यों नहीं चले जाते? तो आयतुल्लाह खोई मरहूम यही कहा करते थे कि शेख तुसी ने जो मदरसा कायम किया था, मैं अगर उसको वीरान करके चला जाऊंगा तो दुनिया ये कहेगी कि शेख तुसी ने उस पुरआशोब दौर में जिस हौज़े इल्मिया को कायम किया था, कोई अपनी जान बचाकर उस हौज़े इल्मिया को अकेला छोड़ के और अपनी जान बचा के जान दे दी। इस तरीके से हमारे उलमा ने हमारे दीन और इस्लाम को बचाया। और लिखा नहीं, अगर आप ये पढ़ें कि कैसे लिखा, ये एक अलग किताब है कि अपने नफ्स से कितने सवालात आयतुल्लाह बाक़िर सदर ने किए हैं किताब लिखने के लिए। इसलिए मैंने आपको जहमत दी थी, बस मैं जल्दी खत्म कर रहा हूँ कि जहमत आपको इसीलिए दी थी कि आप बोल गए क्यों, कि एक सवाल ज़हन में मेरे ये उठा कि इतने बड़े फैज़ अहमद फैज़ और फलां और तू और मैं, इतने बड़े बड़े शिया इंटेलेक्चुअल्स, इतने बड़े बड़े अदीब और इतने बड़े लिटरेचर वाली सरदार जाफरी और फलां और तू मैं, एक से एक बड़े बड़े शिया और मुसलमान सब के सब ये कम्युनिस्ट की तरफ चले गए, इसलिए कि गरीबों की हमदर्दी में हमारे उलमा क्यों नहीं गए? भाई पाकिस्तान हिंदुस्तान के बड़े बड़े अदीब और इंटेलेक्चुअल दानिशमंद सब कम्युनिस्ट तहरीक के हामी थे कि नहीं थे? तारीख आपकी नजर में, मुझे बताना नहीं है, उलमा क्यों नहीं गए? उसकी वजह ये थी कि सब ने सब किया लेकिन मुहासिबा नफ्स नहीं किया। तो करें आपके बाक़िर साहब ने कैसे लिखा? बाक़िर साहब एक किताब में इत्तेफाक से तहजीब उद्दीन साहब के चला गया 1 हफ्ता पहले, टहलका हुआ, मतलब उनके साथ वो ले गए, चलिए घर पे खाना खाइए। वो किताब मैंने उठाई तो उसको मैं पढ़ते, उस किताब को देखकर, इसलिए मैं
किताबें नहीं पढ़ता हूँ, मैटर पढ़ता हूँ। और जो फरमाया तो पतली सी किताब पढ़ के मैं मतलब बहुत देर तक उसको गौर करता रहा कि वो अभी हम कितने अंधेरे में सोचने के एतबार से कि आलिम को कैसे सोचना चाहिए। तो पूरी मैंने एक स्केचेस तैयार किया कि हमारे उलमा कैसे सोचते हैं। बाकायदा एक मजमून कहिए, किताब कहिए, किताबचा तैयार किया मैंने कि हमारे उलमा के सोचने का ढंग क्या होता है, और उसके लिए खाके लिख लिया मैंने। पूरा एक दिन मुतवज्जो हो कि वो कहते हैं जिस वक्त के इराक में कम्युनिज्म का इनकलाब आया है तो मैं उस वक्त ये सोचने लगा, जब मुझे सोचा कि कम्युनिज्म के खिलाफ लिखूं और इस तरीके से कम्युनिस्ट को डाउन किया जाए, तो मैं अपने विजदान से, अपने दिल से बहुत दिन तक ये सवाल करता रहा कि क्या ये कम्युनिज्म का इनकलाब जो इराक में आ रहा है अगर पाकिस्तान में आता तो मुझे वही अफसोस होता। ये अफसोस कुर्बतन अल्लाह है कि नहीं। तकरीर गौर करें आप, इसकी मैंने सहमत दी थी आपको। कुर्बतन अल्लाह है कि नहीं, ये मैं किताब लिखूं कैसे। अगर क्या ईरान में यही कम्युनिज्म आता तो मुझे वही अफसोस होता, या किसी और मुल्क में रखिए, अमेरिका, दो नाम उन्होंने लिखे अमेरिका में, क्या मुझे वही अफसोस होता। चूंकि इराक में कम्युनिज्म आ रहे हैं और मैं एक शिया हूं, एक आलिम हूं, तो अगर कम्युनिज्म आ जाएगा इराक के अंदर तो शियत तबाह हो जाएगी, इस्लाम तबाह हो जाएगा। इस्लाम तबाह हो जाएगा तो आलिमों को कोई पूछने वाला नहीं होगा, तो मेरी भी पर्सनालिटी और शख्सियत कुछ नहीं रह जाएगी। तो क्या मैं ये अपनी अना के लिए लिख रहा हूं? अल्लाह अकबर। आप गौर कर सकते हैं, सोचने का ढंग हमारा उलमा से अलग कोई जिंदगी नहीं है, उलमा के अलावा कुछ नहीं हमारे मजहब के अंदर। क्या मैं अगर इस किताब को लिखूं तो इसमें मेरी अना, तो इससे बेबाकुल सबर क्या रहते हैं कभी माता, तो क्या मैं अपनी जात के लिए लिख रहा हूं या कुर्बतन अल्लाह में उनका मुकाबला कर रहा हूं। अल्लाह हो गए। पूरी किताब विलायत है, किताब बहस हौल विलाया उनकी किताब है, इक्तिसाद होना है, फलसफत होना है, बहस फिलक है, और मुख्तलिफ किताबें हैं, मैं उनको नहीं बयान कर रहा हूँ। तो यह आपने बोल के सोचने का ढंग एक अलग चीज है, और जो करें आप फिर सोचने का ढंग एतबार। आयतुल्लाह खुमैनी ने एक वसीयतनामा अपने बेटे के नाम अलग लिखा है, पब्लिक के नाम अलग लिखा है, अहमद खुमैनी के नाम अलग लिखा है। उसमें आप एक जुमला लिखते हैं कि बेटा दुनिया से नफरत करना, दुनिया से अलग होना, दुनिया बड़ी बुरी है। आखिर में लिखते हैं कि तुम ये भी तो पलट के कह सकते हो कि तुम्हारा बाप क्यों दुनिया में इतना मगन है। अल्लाह, गौर करें आप। मेरे लिए पूछ सकते हो कि आप उस पर क्यों नहीं अमल करते जो कह रहे हैं। तो हम आप होते तो हजारों तौजीहें बयान करते, नहीं बेटा जरूरत है, दीन की जरूरत है, इस्लाम की जरूरत है, ये है, वो है, फला है, तू है, मैं, सब कह सकते हो। नहीं, एक फिक्रा लिखते हैं, ये ना देखो कि कौन कह रहा है, मौला का फिक्रा, ये देखो क्या कह रहा है। यानी अपनी अपनी कोई बातों की कोई तौजीह नहीं बयान करते, अपने को कितना कम समझते हैं, गौर कीजिए आप। इस तरीके से हमारे उलमा, तो हमने तो जब मैंने ये किताब पढ़ी तो मैं बरसों से ये बात सोच रहा था कि वजह क्या है कि शिया अदीब, शिया शायर, शिया दानिशमंद, शिया बड़े बड़े लोग, फैज अहमद फैज और फला और तू और मैं, ये बड़े बड़े लोग सब कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर चले गए, उलमा क्यों नहीं गए। अब मेरे समझ में आया कि उलमा का सोचने का ढंग ये था कि जब खुद अच्छे बनोगे तब दुनिया अच्छी बनेगी। वो ये सोच रहे थे कि हम अच्छा बनाने के लिए आए, अच्छा बनने के लिए नहीं। सलावत भेजिए आप। सबने सोचा चाहे जोश मलियाबादी हो, बड़े बड़े हमारे एक अजीज भी थे बेचारे, हमेशा अपने खाने में कम्युनिस्ट लिखते थे, गवर्नर थे कलकत्ता के, हमेशा अपने खाने में हमारे दुनिया से मुंह में, उन्हें अमेरिका में ऐलान कर दिया था, या हॉस्पिटल में थे बाकायदा अमेरिका के अंदर कि मैं मुसलमान हूँ। जब वो मर रहे थे, आज उनकी मुझे दिन दिया था कि मैं मुसलमान हूँ। गवर्नर थे वो, और बहुत पढ़े लिखे, उनका नहीं पूरा अपने अकीदे का ऐलान कर दिया था, किसी न समझ उनकी कीमत हो जाए। वो सिर्फ खाने में लिखते थे, वरना उनकी पूरी जिंदगी हमारे सामने है। हमेशा एक आलिम से हमेशा अंदरूनी तौर से रब्त रख के अपने अमल को बनाते रहते थे। हिंदुस्तान के सबसे काबिल गवर्नर थे, उनका नाम गुलरसन था। तो ये मैं बता रहा हूँ कि ये मसला मेरी इस किताब के पहले हमारे उलमा क्यों नहीं गए। चाहे आप जाहिर कर ले, कम पढ़े लिखे यूपी साहब वो नहीं गए कम्युनिस्टों की तरफ। सोचने का ढंग ये होता है कि पहले हम अपने को बाहर बनाने के साथ साथ इस बात की तरफ मुतवज्जे रहें कि हम अपने को बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। मैंने कहा वो ये सोचने का ढंग था। तब असर ऐसा होता है कि इराक में कब्र का पता भी नहीं हो, अभी तक बाबू सदी की कब्र का पता नहीं। मैं खुद दारुस्सलाम में गया हूँ, उस कब्रिस्तान उनका यही कहीं है, लेकिन कब्र अब तक कुछ इस्लाम की तरह से बताता नहीं। तब उसका असर ये होता है कि शहीद होते हैं वहां इराक के अंदर, कम्युनिज्म खत्म हो जाता है रशिया के, और उसका ये असर होता है कि मैं इतने एतमाद के साथ कहता हूँ कि इंशाल्लाह चाइना में भी कम्युनिज्म खत्म हो जाएगा। ये हमारे उलमा की जिंदगी, उलमा से आप रब्त रखें, मरबूत रहे। उलमा आपस में लड़ते ही नहीं, उलमा के तो वो आलिम ही नहीं जिसके आपस में कोई, उलमा पे इख्तिलाफ करते हैं
اور اختلاف تو خلا کے درمیان میں ہوتا ہے، علماء میں اختلاف ہوتا ہے، علماء میں کوئی کسی سے کوئی وہ نہیں ہوتی. اور میں نے 15 سال تک اس کے لیے بڑی کوشش کی. 15 سال ہوا مجھے پڑھ کر نکلے ہوئے. کہیں پڑھ رہا تھا کہ شادی ہو گئی تھی، اسی طالب علم کی زبان، شادی کے بعد بھی پڑھا جا کے چند مہینہ. تو اس کے بعد میں نے مسلسل زندگی اسی طریقے سے آہستہ آہستہ نکالی ہے کہ کبھی کسی عالم سے میرا کوئی ٹکراؤ نہ ہو، چاہے مجھے اپنا لباس اتار کے کوئی اور کام کرنا پڑے. 15 سال سے مختلف کام میں نے کیے، مختلف بزنس کیا، تجارت کیا، کہ کبھی بس. لیکن جب مولا کی بات آتی ہے تو بھائی سب تو مولا ہی کا دین، ہم تو اللہ کے لیے. یہ ہے تاریخ شیعت وہاں سے لے کے یہاں تک. اس لیے آپ گھبرا نہ جائیں کہ ولایت فقیہ کیا ہے، ولایت فقیہ کیا ہے. اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب 2 قسم کی ولایت ہوتی ہے. ایک ولایت تکوینی، جو کہتے ہیں امام میں اور ان میں کیا فرق ہے. ایک ولایت تکوینی ہوتی ہے، ایک ولایت تشریعی ہوتی ہے. ولایت تکوینی وہ ہے کہ جو صرف امام کے لیے مخصوص ہے، کسی قیمت کے اوپر وہ غیر معصوم کو نہیں مل سکتی. اور ولایت تشریعی وہ ہے کہ جو غیر معصوم اور معصوم دونوں کے لیے ہوتی ہے. ولایت تشریعی کہ شرع کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو حلال محمد ہے وہ قیامت تک حلال محمد ہے. جب یہ کہتے ہیں قیامت تک جو حلال محمد ہے وہ قیامت تک حلال محمد ہے، تو اگر امام کہیں گے شراب حرام ہے تو امام نے کہا قیامت تک، اس کا مطلب کچھ چینج نہیں ہوگی. تو یہ امام نے کہا حرام ہے، عالم بھی کہے گا حرام. اگر کسی کو 70 کوڑے لگانا ہے تو امام موجود رہیں گے تو وہ بھی 70 کوڑے لگائیں گے، عالم موجود رہے گا وہ بھی 70 کوڑا لگائے گا. نہ وہ 71 لگائیں گے نہ ہم 65 لگائیں گے. اور جو کر لیں گے نہیں کر لیں. قیامت تک کے لیے قرآن اترا ہے، اس کو کہتے ہیں تشریع، یعنی شرع کی ولایت عالم کے حوالے ہوتی ہے. ولایت تکوینی معصوم کے لیے ہوتی ہے. مثلا یہ ہے کہ سنگریزے ہاتھ پر ہاتھ کر جو ہے وہ کلمہ پڑھنے لگے، سورج کو پلٹا لے، چاند کو 2 ٹکڑے کر دے، اور جب چاہے ستارے کو اپنے در پہ بلا لے. یعنی کائنات کا پورا تصرف کا تکوین جو ہے وہ کن سے ہے کہ وہ جو چاہے کائنات کو الٹے پلٹے. بھائی میں کہتا ہوں کہ تو ہمارے گھر کی کیا حیثیت ہے، وہ تو اللہ کے گھر پہ اتنا کنٹرول ان کی ماں رکھتی ہے کہ جب چاہے دیوار سے آئے، جب چاہے در سے آئے. حلوہ دے دیا محمد علی. ہمارے گھر کو کنٹرول کیا ہوتا، اللہ کے گھر پہ اتنا. اللہ سے کہیں فاطمہ بس میں نے ختم کیا، چونکہ فضائل ہے بس میں نے ختم کیا، اپنے کام یاد رکھے. اس لیے آپ غور کریں ہر طریقے سے. میں نے آخری بات پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اچھے بننا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ صرف بہانہ ہے اور اس کے علاوہ کچھ. اچھے بننا چاہتے ہیں، بچوں کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تو بنا سکتے ہیں. ابھی میں نے کہا رمضان میں جو قرآن پڑھے میں اس سے 1 روپیہ بھی نہیں لوں گا، آپ مجھ سے پڑھیں ہر طریقے سے. تو جس کئی فاطمہ بنت اسد نے کہی ہے نہیں ہے کہ اللہ سے کہا کہ تو گیٹ کھول دے، تو دروازہ یہاں بنا کے کہا. نہیں، ان کو اللہ کا مطلب ہے کہ ہمیں ولایت تکوینی ہے، ہمارا کنٹرول ہے اس کے اوپر. پیغمبر فرماتے ہیں کہ اے علی، اگر مجھے اس امت کے پلٹ جانے کا ڈر نہ ہوتا تو میں کعبے میں 2 دروازے کر دیتا، ایک مین دروازہ، ایک تمہاری ولادت جدھر سے ہو ماں آئی تو ادھر ایک دروازہ بنا دے. اور جو فرمائی. اور یہ ہمارا دین اتنا آسان نہیں ہے کہ امام زمانہ کی تعریف نہ ہوتی اس طریقے سے. اس لیے کہ ہمارا امام تو امام ہے، اسے مانتے ہیں، ہمارے لیے فخر ہے، باعث فخر ہے. اور جب اس کی جگہ پہ کوئی آدمی وہ امام کہہ رہا ہے، یار امام کی ناچ وہ ہے شہادت، وہ امام یہ کہہ رہا ہے، کیا اس امام کے قول کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ مقابل العوام یا یقلدوا، عوام کے لیے فرض ہوتا ہے کہ بس ختم اس کی تقلید کریں، اس کی بات کو مانیں، علی کی بات کو شکر کریں. اگر آدمی چاہے تو بہت آرام سے نکل سکتا ہے دنیا میں. میں نے کہا نا کہ 1000 بہانہ آپ کر لیں اپنے نفس کا محاسبہ کریں. پروردگار شہادت کی شب ہے اور ایام اعظم میں جو برکت ملتی ہے پھر اس کے بعد نہیں ملتی. کہ محمد علیہ محمد صدقے میں ہم سب کو معصوم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے علماء کرام کو پروردگار طاقت عطا فرمائے، قوت عطا فرمائے، مسلمانوں کی ہر جگہ حفاظت فرمائے، جمہوریہ اسلامی ایران کی سرفرازی میں اضافہ فرمائے، اور ہم کو اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صحیح طریقے سے پیغام امام کو عوام تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں پاکیزگی نفس عطا فرمائے. پروردگار محمد علیہ محمد صدقے میں ہمارے بزرگوں کے سائے کے مسئلوں پر قائم و دائم رکھے. رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے. حرام سے ہم کو محفوظ رکھے. ہمارے بچوں کو محبت اہل بیت پر قائم رکھے. ان کو حسن کردار کی توفیق عطا فرمائے. ہر خیر عطا فرمائے. پروردگار ہر شر سے ہمیں دور رکھے. میں نے دعا اس لیے کی تھی کہ جب آپ کسی کے گھر جنازے میں جاتے ہیں، آپ کسی کے گھر اگر میت میں جاتے ہیں تو کیا آپ اس سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا فلاں کام کر دینا، کہتے رک جاؤ. کسی سے آپ کو سفارش کرا منسٹر اس کے بیٹے کے جنازے میں جائیں تو کیا آپ اس کے پاس جا کے یہ کہیں گے بھائی ہمارے بیٹے کی نوکری لگ رہی ہے ذرا آپ دستخط کر دیجیے؟ کہیں یہ کام تو ہو جائے بعد میں مانگ لیں گے. اور اگر آپ مانگ لیں تو کیا کہا جائے گا؟ ہاں کیسے آدمی ہیں، گھر میں غم پڑا ہوا ہے، آپ کو سفارش کی فکر پڑی ہے. لیکن یہ صرف اہل بیت کا کرانا ہے. آپ تو 2 مہینہ 8 دن تک غم منانے کے لیے آئے تھے.
کہ جھولیاں پھیلا پھیلا کوئی اولاد مانگ رہا ہے، کوئی رزق مانگ رہا ہے، کوئی کچھ مانگ رہا ہے، تو اس سے پہلے بیت کا گھرانہ ہے کہ ہم تعزیت دینے کے لیے بھی آتے ہیں، بھیک مانگنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ یہ صرف اہل بیت کا گھرانہ پلٹ کے یہ نہیں کہتے کہ تعزیت دینے کے لیے آئے ہو تو مانگ کیوں رہے ہم سے، اور یقین رکھیے کہ ادا کرتے ہیں ہم سب کو، آپ کو نہیں پوری دنیا کے شیعوں کو، علماء کو صرف حسین کے حوالے کرتے ہیں تاکہ آپ حسین سے مانگ کی کوشش دیکھیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ رد ہو جائے؟ اللہ کی بارگاہ سے کوئی چیز اگر واسطے حسین سے مانگی جائے گی تو رد نہیں ہوگی۔ آخر میں علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ حسین کے واسطے سے مانگنا، لیکن کبھی زینب کے واسطے سے نہ مانگنا اگر بہت سخت مصیبت نہ ہو تب۔ زینب کا واسطہ نہ دینا، اگر بہت سخت مصیبت ہو جائے تو اللہ کو زینب کا واسطہ دینا، ورنہ کبھی زینب کا واسطہ نہ دینا، اس لیے کہ بڑی دل شکستہ عورت ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن لکھا ہے کہ آخر میں جب انسان کی دعا نہ قبول ہو رہی ہو تو وہ ثانیہ زہرا کے غم کا واسطہ دے، لیکن بعد میں تاکید لکھے اگر ایسی مصیبت ہو جائے کہ اب ناممکن ہو جائے، ٹل نہ رہی تب زینب کا واسطہ دینا، ورنہ عرش ہلائی ہل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حسین کی بہن زینب میں کتنی مصیبتیں اٹھائیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ہر امام نے مصیبت اٹھائی۔ اس امام کو، ہمارے 11ویں امام کو سامرہ میں، جب یہ کل کی مصیبت نہیں ہے، میں سامرہ کے گیٹ سے نکل رہا تھا، سامرہ میں امام زمانے کے اس کی زیارت کرنے کے بعد پہلی جگہ میں اندر گیا، اور جانے کے بعد میں نے 11ویں امام کی زیارت کی، زیارت کرنے کے بعد جب میں نکل رہا تھا، ابھی دیکھیے وہی ہوتا ہے جب آدمی کو محبت ہوتی تو ربط ہوتا ہے، مجھے رونا نہیں آیا، خوشی تھی، وہاں کے اوپر گیا، نماز پڑھی، ساری زیارتوں کے بعد وہی زیارت کی میں نے، لیکن جس وقت میں نے سر اٹھایا بلڈنگ کی طرف آخری سلام کرنے کے لیے، آج بھی دیکھا کہ پورا ایک گنبد ٹوٹا ہوا ہے، اسے بنانے والا کوئی نہیں۔ آج سامرا کا ایک جو مینار تھا، میں نے آدھا اسے ٹوٹا ہوا دیکھا، یقین مانیے بڑا گریا ہے، میں بہت روتا رہا۔ آج بھی دنیا یہ چاہتی ہے کہ ان کے نام کو مٹا دیا جائے، لیکن وہی بات میں پھر اپنی ان العزت للہ، ایک آیت پڑھی تھی، عزت اللہ کے لیے، عزت رسول کے لیے، وللمومنین، یہ عزت نماز پڑھا لینا، یہ کر لینا، لوگوں کا واہ واہ کرنا، آگے پیچھے آنا، یہ عزت نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ عزت کو محصور کر دیا ہے، اللہ نے گھیر دیا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے۔ اسی لیے اگر عزت حاصل کرنا ہے، عزت کے پیچھے نہ دوڑیے، مومن بننے کے پیچھے دوڑیے، عزت کو پیچھا کرتے رہے گی آپ، اس لیے کہ عزت مشروط کر دیا قرآن نے اللہ کو، میں نے کہا ان العزت للہ وللرسول وللمومنین۔ یزید سمجھ رہا تھا کہ ہمیں عزت مل رہی ہے اپنے دولت کے بل کے اوپر، کروفر کے بلبوتے کے اوپر، اپنے فوج کے بلبوتے کے اوپر، لیکن آج دیکھ لیجیے کہ یزید کا کیا حشر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ عزت آج اہل بیت کو اللہ نے کیا عزت دی؟ جس کو اللہ عزت دیتا ہے اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ دعاؤں کے ٹکرے آپ دیکھیں، ان حتتنی من الذی یرفعنی، شب جمعہ کی دعا، یا من تاب و تحیا، مفاتی میں ٹکرائے، ان حتتنی، بہت سی دعاؤں میں نے ایک حوالہ دیا، من الذی یرفعنی، اگر پروردگار تو گرا دے، تیرے علاوہ کائنات میں ہے کون جو مجھے اٹھائے گا؟ وَإِن يَرْفَعُنِي مَنِ الَّذِي حَتَتَنِي، نشان لگا لے کہ یہ دعاؤں کے فکر پر وہاں رک کے ذرا سوچا کیجیے، دعا پڑھا کریں آپ، مانی دے۔ اور اگر تو نے اٹھا دیا، دنیا میں کون ہے کہ جو مجھے گرا سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ ہے پروردگار، اسی لیے اور کسی نے، یہاں تک کہ رسول خدا تک کسی نے بھی یہ فقرہ نہیں کہا، کسی کا فقرہ نہیں، سب کے اپنی جگہ ہے سب، لیکن سب کا نچوڑ صرف حسین ابن علی نے کہا کہ موت العز خیر من حیات الخزل، کہ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ اور جو کیا صحیح کہا کہ عزت ہے مگر آخرت کے لیے، الموت اولا من رکوب العار، یہ توجہ کیجیے، فقہ یہ شعر ہے، امام حسین اسلام کا شعر ہے، سید الشہداء کا شعر ہے یہ، الموت اولا من رکوب العار، ذلت پر سوار ہو کے دوڑنے سے موت بہتر ہے۔ اور ایک جگہ ذلت کو بہتر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا، تو صرف معصوم کا ٹکرا ہے، العار اولا من دخول النار، اور ذلیل ہو جانا اس سے بہتر ہے کہ جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ یہ ہے معیار عزت و ذلت اللہ کو۔ بس ختم، یہ بات تمام کر دی، کیونکہ حسین کا تذکرہ تھا۔ میں بھی اتنی دیر سے میں نے سوچا تھا صرف آدھے گھنٹے پڑھوں گا، لیکن بہت سے پیغام بھی دینے تھے، بہت سی باتیں بھی کہنی تھی اور دعا بھی کرنی تھی، اس لیے میں نے، چونکہ آج تو مصائب پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، آج تو یہ کہنا کافی ہے کہ کل سے وہ مجلسیں نہیں ہوں گی جو کیف آج تھا۔ آج تو فرش اعضا خود مصائب ہوتا ہے، آج تو ذاکر خود مصائب ہوتا ہے، آج تو مجمع خود مصائب ہوتا ہے، آج تبرک خود مصائب ہوتا ہے، کہ اب وہ کیف نہیں ملے گا ایام اعضا کے بعد۔
अय्याम अज़ा के बाद, इसलिए कि आप खास तौर से इसमें कहना पड़ता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के मोमिन की खुसूसियत है कि जिस तरीके से वो हुसैन को चाह के याद करते हैं, मैंने कहीं नहीं देखा इस तरीके से याद करते हुए। मैं भी था करबला मोहल्ला में, जिस वक्त मैं जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़े के सामने जा रहा था, आधा पर्दा खुला हुआ था, तो मैंने 12 मुहर्रम को देखा, अरे कोई नई लाइट लग गई क्या? हकीकत है मैंने खुद अपनी आंखों से ये देखा है कि वो रौनक 12 तक नहीं थी जो 12 के बाद आई थी। अल्लाह अकबर, नजर करम हुसैन की है हमारे ऊपर। अल्लाह अकबर, इसीलिए तो शायर ने कहा कि खुदा कहो कि नबी का किसी का हो कोई, खुदा कहो कि नबी का किसी का हो कोई, हुसैन का जो नहीं है हमारा कोई नहीं। बस हम हुसैन की, हमारी जिंदगी हुसैन के लिए, हमारी हयात हुसैन के लिए। बस मैंने कहा ना कि ज़ैनब के आप उसको याद करिए और ये याद करिए कि ज़ैनब ने किस तरह हुसैन को रुखसत किया था। जब आप रुखसत करते हैं तो आपके दिल का ये आलम होता है। अल्लाह अल्लाह। इसलिए हमारे 11वें इमाम भी दुनिया से गए, आपको जहर दिया गया, मकाम अस्कर में रहते थे इसीलिए आपको अस्करी कहते हैं। लेकिन जब कोई इमाम हमारा तवक्ता था तो बाज़ रवायतों में यह है कि बिस्तर से आप जमीन पर आ जाया करते थे। जब घर वाले पूछते थे कि आप बिस्तर से जमीन पे क्यों आ गए, कहते थे मैं जहर खा के तड़प तो रहा हूँ लेकिन बिस्तर तो मौजूद है। मुझे अपना जद्दे मजलूम याद आता है कि जो गर्म रेत के ऊपर तीनों के अंदर तड़प रहा था, उसकी याद में मैं जमीन पर आ जाता था। आप सुने, मैं अपनी बात तमाम कर रहा हूँ। अल्लाह मजलिसी हरम सैयदुश्शुहदा में करबला मौला मजलिस पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते एक मरतबा अल्लाह मजलिसी खामोश हो जाते हैं। पूरा गिरिया चारों तरफ बुलंद हो रहा है। इस गिरिया के आलम में एक मरतबा पलट के अल्लाह मजलिसी से कोई पूछता कि आप चुप क्यों हो गए? कहा इसलिए कि फिजा में हुर्रियत जन्नत नमूदार हुई थी और उसने जब नमूदार होकर मुझसे ये कहा कि ए मजलिसी, तुमने मसाइब बड़े अच्छे पढ़े हैं लेकिन उस वक्त तक मिंबर से न उतरना। फातिमा ज़हरा आगे तुम्हें ये पैगाम पहुंचवा रही है कि जब तक तुम मेरे बेटे की रुखसत न पढ़ लेना, मिंबर से न उतरना। इसलिए कि मेरी बेटियों को वो वक्त बड़ा अजीब था कि जिस वक्त के मेरा बेटा हुसैन रुखसत हो रहा था, इसलिए कि जो भी गया सबको सहारा था, हुसैन मौजूद है। अब्बास के मेरी बेटियों का सहारा था, हुसैन मौजूद है। अली अकबर के मेरी बेटियों का सहारा था, हुसैन मौजूद है। कासिम के मेरी बेटियों का सहारा था, हुसैन मौजूद है। अरे घर लुट गया लेकिन हुसैन के चेहरे को देखकर सबको ताकत हो जाती थी, सबका दिल मजबूत हो जाता था। लेकिन ये मजलिसी जिस वक्त मेरे हुसैन ने सबको आखिरी सलाम किया, आका आपने सलाम किया था ना, ज़ैनब तुमको मेरा सलाम, उम्मे कुलसूम मेरा सलाम कबूल करो, अरे मेरी मादी कनीज फिजा मेरा सलाम कबूल करो। हुजूर ये मजलिस अजीब व गरीब है, हम सबको सलाम करते हैं। आका इन गरीबों ने बड़ी मुसीबतें उठाई हैं लेकिन हमें मुसीबत का एहसास नहीं है, अपने काम को काम नहीं समझा, रातों को गाड़ियों से जा जा के मजलिस की है। बड़ी रात में ये अपने अहलो अयाल को लेके आते थे, इन्होंने दिन को दिन नहीं समझा, रात को नहीं समझा। लेकिन एहसानिय ज़हरा, ए सईदा के लाल आपका करीम का घर आना है, अगर इनसे कोई गलती हो तो उसे माफ कर दीजिएगा, अगर इन पर कोई मुसीबत पड़े तो इनकी मदद कीजिएगा। अरे अगर हमसे कोई कोताही हो, हम आप पर सलाम करते, हमारा सब सलाम कबूल करें। अरे हमने आपको पहले सलाम नहीं किया है, पहले आपने हमें सलाम कहलवाया था। जब जख्म की हालत में एक मरतबा खैमे में आए, सैयद सज्जाद का आवाज़ हिलाया, ए बेटा गश से चौंको। जब बेटा एक मरतबा गश से उठा तो हुसैन ने ये नहीं कहा ज़ैनब का ख्याल रखना, उम्मे कुलसूम का ख्याल रखना, अरे ये भी नहीं कहा कि सकीना को अपने सीने पर सुला लेना। नहीं बेटा, जब कैसे छूट के मदीने जाना, हमारे शियों को हमारा सलाम कह देना। लेकिन आए हुसैन की प्यास, उसके साथ एक नजर और भी तो था, कौन से ये कह देना जब ठंडा पानी पिए तो मेरी प्यास को याद करें। उनका आका प्यास के आलम में इस दुनिया से गया है। पर ये चंद फिक्र बात तमाम इस तरीके से अल्लाह मली से मासूम का रुखसत पढ़ देना, हुसैन रुखसत है। आपने मिर्जा अता साहब किबला से रुखसत के वहां तक के मसाइल सुन लिए थे कि कैसे हुसैन की बहनों ने हुसैन को रुखसत किया, कैसे हुसैन के घर वालों ने हुसैन को रुखसत किया। लेकिन मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि हर मोहब्बत है, हर मोहब्बत की एक किस्म होती है, हर मोहब्बत की कैफियत होती है। लेकिन जिनके पास बेटियां हैं वो जानते हैं कि बेटी से क्या मोहब्बत होती है। अगर खुदा ना खास्ता बेटी की शादी नहीं हुई थी, बाप दुनिया से चला जाता है, बेटी हमेशा बाप को याद करती रहती है। बेटी को बाप से बड़ी ताकत होती है। ये अलग बात है कि बाप के बाद कई भाई भी संभाल लेते हैं, लेकिन देखिए बेटी का एक सवाल होता है, अक्सर एक ही सवाल होता है जब आदमी नहीं, बेटा नहीं पूछता है फकरा, बेटा सब पूछेगा, बहुत कम पूछता है। बेटी हमेशा एक सवाल करती है, बाबा आप कब आएंगे, आप आइएगा कब, आने का वक्त। जब आप आते हैं बेटी इंतजार करती रहती है। जिन्होंने अपनी बेटियों से मोहब्बत की है वो इसे जानते हैं। मैं इस दुनिया के अदावत के माहौल का कोई जिम्मेदार नहीं, लेकिन जो और जिनकी बेटियों ने बाप से मोहब्बत की है वो ये जानती है कि बेटी को बाप से क्या मोहब्बत होती है और बेटी को बाप से क्या ताकत होती है। हमेशा एक ही सवाल होता है कि आप जा तो रहे, कब आइएगा, वक्त आने का क्या है, पापा आप कब आएंगे, बाबा आप कब आएंगे। क्यों? इसलिए कि बेटी इंतजार करती रहती है। सब खिदमत करते हैं, चेहरे पर बल आ जाता है, लेकिन बेटी जिस तरीके से बाप की खिदमत करती है,
اللہ آپ کی بیٹیوں کو باعصمت اور باعفت رکھے. بس جب بیٹی کی عجیب علامت تھی, جناب صغرا بھی کہتی تھی کہ میں رات کو جب اٹھتی تھی تو باپ کو اس لیے یاد کرتی تھی کہ جب میرا باپ نماز شب پڑھنے کے لیے اٹھتا تھا تو مجھے آواز دے کے کہا تھا کہ اے بیٹی وضو کے لیے پانی لے کے آؤ. لیکن جب سے میرا بابا کربلا گیا ہے, جب راتوں کو نماز شب پڑھنے کے لیے اٹھتی ہوں اپنے باپ کو یاد کرتی, اس لیے پانی وضو کا میں رکھا کرتی تھی. پتا فقرا تو سب نے تو رخصت کر لیا, لیکن بچی جو ہے فقرا ہو کے حسین کے سامنے آ کے اللہ اکبر. حسین بار بار سکینہ کو دیکھتے ہیں, کبھی آگے بڑھتے کبھی پیچھے ہٹ جاتے. سب نے رخصت کر دیا, رباب نے رخصت کر دیا, زینب نے رخصت کر دیا, لیکن سکینہ کے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرے. میں تو اکثر ایک بات سوچتا ہوں, میں نے کبھی کوئی ہمت تو نہیں کی شریعت کے مقابلے میں, لیکن کیا کوئی اہل بیت کے لیے مرنے کی دعا کر سکتا ہے؟ لیکن اگر کوئی مجھ سے کربلا سے پہلے واقعہ سنا بھی یہ کہتا کہ آپ کسی کے لیے ایسی دعا کر سکتے ہیں, تو قسم خدا کی میں یہ دعا کرتا, پروردگار حسین کے مرنے سے پہلے اگر سکینہ مر جاتی تو اچھا تھا. اس لیے کہ میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس بیٹی نے کیسے بات سے ہم برداشت کیا تھا. میں نے آپ کے سامنے فقرہ پڑھ دیا, آپ سمجھ گئے. آپ سنیں کہ ایک بار سکینہ نے کیسے رخصت کیا, کیسے اس بچی نے غم برداشت کیا. باپ کو دیکھتی ہے, کبھی خیمے میں جاتی ہے, حکم امام ہے, ایک پلٹ کے گھوڑے کی طرف آتی ہے, کبھی خیمے کے پردے کی طرف جاتی ہے, کبھی گھوڑے کی طرف آتی ہے. ایک مرتبہ جب حسین گھوڑے کو بڑھانا چاہتے ہیں, گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. حسین کہتے ہیں میرے نانا کے گھوڑے, اگر میں نے کبھی تجھے کوئی تکلیف پہنچائی ہو تو ٹھیک ہے بتا دے, اس لیے کہ میں آخری منزل پر جا رہا ہوں, تو اس سے بھی معافی مانگ لوں. میں نے کسی کو تکلیف تو نہیں دی, میں نے آج تک تجھے اذیت تو نہیں دی, مجھے معلوم ہے 3 دن کا تو بھوکا اور کیسا ہے. اس کے بعد جیسے حسین نے ایک مرتبہ یہ کہا, گھوڑے نے اپنی نظر اٹھائی, حسین کے چہرے کی طرف دیکھا, سوالیہ نگاہوں سے حسین کو دیکھا اور اپنے قدموں کی طرف دیکھا, اور قدموں کی طرف دیکھنے کے بعد اس کے آنکھوں سے جب آنسو جاری ہوئے, حسین جلدی سے گھوڑے سے اتر گئے. اترنے کے بعد کیا دیکھا کہ سینے پر سونے والی بچی سمو سے لپٹ کے فریاد کر رہی ہے, اے میرے بابا کے گھوڑے, میرے بابا کو کہاں لے جا رہا ہے, مجھے فریاد نہیں پڑنی ہے. جب حسین نے ایک مرتبہ بچی کو دیکھا, بچی نے ابا کے دامن پڑ کے کہا, بابا جا رہے ہو, میری کوئی خواہش نہیں ہے, پانی کے لیے نہیں کہتی, کھانے کے لیے نہیں کہتی, کچھ نہیں, وطن پہنچانے کے لیے نہیں کہتی, نہیں, تو ایک آخری بار ایک مرتبہ سینے پر سلا لیتے بڑا اچھا ہوتا. حسین نے اپنی سکینہ کو اٹھایا, اے میری جان سکینہ, اے میری پیاری بیٹی, اب جاؤ خدا حافظ. لیکن بچی آخری ضد کر رہی ہے, حسین سے ضد کر رہی ہے, نہیں جیسے راتوں کو سلاتے ہو ویسے سلاؤ. حسین جلدی ریت پر لیٹ گئے, سکینہ کو گلے سے لگایا. اب بچی کیسے اندر گئی, میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں کیسے بیان کروں. حسین اپنے گھوڑے کو لے کے آئے, آگے میدان جنگ میں جنگ کیا. مجھے اب جنگ نہیں پڑھنی, مجھے پڑھنی تھی. بڑی شان سے جنگ کی, جنگ کرتے کرتے ایک عجیب منظر تھی, اس لیے کہ ساری جنگوں کو زینب نے آگے پھر مدینے میں بیان کیا ہے. خالی زینب روئی نہیں ہے, نانا آپ کا نواسا بڑی شان سے لڑا ہے. جب فریاد کی ہے نا تو کہا نانا آپ کا نواسا بڑی شان سے لڑا ہے, بھوکا پیاسا تھا لیکن اس نے تلوار کی بھی جوہر دکھائے ہے. نانا سے آگے فریاد کی, اس لیے کہ جب یہ قافلہ لٹا ہوا آیا تو لوگ یہ کہہ رہے تھے, جب گیا تھا تو بڑا سامان تھا, بڑی تیاری ہوئی تھی, یہ آنے میں تھوڑی دیر کے اندر سارا قافلہ گھر کے اندر چلا گیا. لوگوں نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے, علی اکبر واپس نہیں آئے, قاسم واپس نہیں آئے, حسین واپس نہیں آئے, قافلے میں چند لوگ واپس آئے ہیں. زینب نے اتنی فریاد کی, بس میں نے ختم کیا اپنا بیان کہ زینب ایک پتہ چلی کہاں پہنچی, نانا کے روزے میں پہنچی. نانا زینب آ گئی ہے. اور نانا جب کوئی باہر جاتا ہے تو تحفے لے کے آتا ہے, میں بڑے تحفے لے کے آئی ہوں. زینب نے ایک بتا بازوں سے ردا ہٹا دی, اے نانا آپ کی امت نے آپ کی نوازیوں پہ ظلم کیا, رسیاں باندھی, سکینہ کو تماشے لگائے گئے. اے نانا آپ کے گھوڑے کا احترام کیا گیا, لیکن آپ کے نواسے کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے گئے. اے نانا زینب نے فریاد کر دی. اس کے بعد جب زینب اپنے نانا کی قبر پہ رو چکی تو اب آخری بس آپ بات سنیں اور میں بات تمام کروں گا, اس لیے کہ حسین کے الوداع کا وقت ہے. اے جانے والوں ہمارا سلام قبول کرو, ان چاہنے والوں کا سلام, زینب کو سلام, ام کلثوم کو سلام, علی اکبر کو سلام, قاسم کو سلام, اون محمد کو سلام, اہل بیت کے پورے گھر کو سلام, ارے زینب کے بازوؤں کو سلام, زینب کے کھلے سر کو سلام, سب کو آپ نے سید سجاد کے ہتھکڑیوں اور بیٹیوں کے دہب کو سلام. جب سب کے ہو چکا تو ایک مرتبہ کا سید سجاد, میں نانا سے فریاد کر چکی. سید سجاد نے بھوپی اماں آپ کہاں جانا چاہتی ہیں, کہا بس اب زینب آخری مرتبہ ماں کے مزار پہ جانا چاہتی ہے. ایک مرتبہ زینب اٹھی, جنت البقیع میں پہنچی, اماں بیٹی آئی ہے, اے اماں بیٹی فریاد لے کے آئی ہے, اماں ہمارا گھر اجڑ گیا, ہمارا سر کھلا تھا, ہم بازاروں اور درباروں سے گزرے. اور اس کے بعد کہا اماں میں نانا کے لیے تحفہ لے کے آئی تھی, آپ کے لیے ایک تحفہ لے کے آئی ہوں, خون بھرا حسین کا کرتا,
ایک مرتبہ چادر سے نکالا، فاطمہ کی قبر پہ ڈال دیا. اے اماں یہ تحفہ ہے، پتھروں کے نشان ہیں، خون کے نشان، تیروں کے نشان. الہی و سیدی و مولائی لا معبود سوا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. یا حسین 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 بشیر میں روکے یہ صدا، بشیر میں روکے یہ صدا، لٹ گئے حرم مر گئے حسین، گل ہوا چراغ لو مدینے کا، لٹ گئے حرم مر گئے حسین. بشیر میں روکے یہ صدا، لٹ گئے حرم مر گئے حسین. وہ مجاورے روضہ نبی اس مدینے کی جس سے زیب تھی، خاک میں اسے لو مٹا دیا ہے، خاک میں اسے لو مٹا دیا. لٹ گئے حرم مر گئے حسین. بشیر نے روکے یہ صدا، بشیر نے روکے یہ صدا، لٹ گئے حرم مر گئے حسین. گھر تک سب صاف گھر ہوا، عصر کو کٹا شاہ کا گلا، بعد قتل شاہ خیمہ جل گیا، بعد قتل شاہ خیمہ جل گیا. لٹ گئے حرم مر گئے حسین. بشیر نے روکے یہ صدا، بشیر نے روکے یہ صدا، لٹ گئے حرم مر گئے حسین. کی نماز پر کچھ نہ التفات، سجدے میں تھے جب شاہ کائنات، صبح شمر نے بے خطا کیا ہے، صبح شمر نے بے خطا کیا. لٹ گئے حرم مر گئے حسین. بشیر نے روکے یہ صدا، بشیر نے روکے یہ صدا، لٹ گئے حرم مر گئے حسین. لٹ گئی دعائے شکل مصطفیٰ، زندگی سے آپ پہلے دھو لیا،
बीबी सुगरा तेरा मैं बनाया वीरा तेरा
आखे आई बीबी उम्मे सलमा नैना पैसी तैनुए सदमा आखे आई बीबी उम्मे सलमा नैना पैसी तैनुए सदमा सुगरा गया अकबर मरिया हुण तांगा लुआ सुगरा गया अकबर मरिया हुण तांगा लुआ नाना तेरे रोज़े ते आईयां मैनू वीर मिला नाना तेरे रोज़े ते आईयां मैनू वीर मिला नाना तेरे रोज़े ते आईयां मैनू वीर मिला आखे आई बीबी उम्मे सलमा नैना पैसी तैनुए सदमा आखे आई बीबी उम्मे सलमा नैना पैसी तैनुए सदमा सुगरा गया अकबर मरिया हुण तांगा लुआ सुगरा गया अकबर मरिया हुण तांगा लुआ नाना तेरे रोज़े ते आईयां मैनू वीर मिला नाना तेरे रोज़े ते आईयां मैनू वीर मिला नाना तेरे रोज़े ते आईयां मैनू वीर मिला मदीने जाके इतला दवे सुखी सुगरा नू समझा दवे कोई मदीने जाके इतला दवे सुखी सुगरा नू समझा दवे सुगरा गया बदल जमाना गई बदल पिता सुगरा गया बदल जमाना गई बदल पिता नाना तेरे रोज़े ते आईयां मैनू वीर मिला नाना तेरे रोज़े ते आईयां मैनू वीर मिला नाना तेरे रोज़े ते आईयां मैनू वीर मिला मदीने जाके इतला देवे सुखी सुगरा नू समझा देवे ओए मदीने जाके इतला देवे सुखी सुगरा नू समझा देवे सुगरा गया बदल जमाना गई बदल पिता सुगरा गया बदल जमाना गई बदल पिता नाना तेरे रोज़े ते आईयां मैनू वीर मिला नाना तेरे रोज़े ते आईयां मैनू वीर मिला नाना तेरे रोज़े ते आईयां मैनू वीर मिला सदका मैं देवां तेरी जान दा सतवीं दा वादा तेरे आन दा सदका मैं देवां तेरी जान दा सतवीं दा वादा तेरे आन दा वीरा तकरामा मैं सच्चियां बतना बिचरा वीरा तकरामा मैं सच्चियां बतना बिचरा नाना तेरे रोज़े ते आईयां मैनू वीर मिला नाना तेरे रोज़े ते आईयां मैनू वीर मिला नाना तेरे रोज़े ते आईयां मैनू वीर मिला सदका मैं देवां तेरी जान दा सतवीं दा वादा तेरे आन दा सदका मैं देवां तेरी जान दा
मनावा तेरे आन ते कीतियां दुआवां नाने रोज़े ते खुशियां मनावा तेरे आन ते बारी बीरा बारी मैं जावा वतना बिच बारी बीरा बारी मैं जावा वतना बिच नाना तेरे रोज़े ते आईयां मैनू वीर मिला नाना तेरे रोज़े ते आईयां मैनू वीर मिला नाना तेरे रोज़े ते आईयां मैनू वीर मिला कोई मदीने जाके इतला देवे सुखी सुवरा नू समझा देवे कोई मदीने जाके इतला देवे सुखी सुवरा नू समझा देवे सुवरा गया बदल ज़माना गई बदल फिजा सुवरा गया बदल ज़माना गई बदल फिजा नाना तेरे रोज़े ते आईयां मैनू वीर मिला नाना तेरे रोज़े ते आईयां मैनू वीर मिला नाना तेरे रोज़े ते आईयां मैनू वीर मिला लिखे आए खत बीबी सुगरा तेरा मैं बनाया वीरा तेरा लिखे आए खत बीबी सुगरा तेरा मैं बनाया वीरा तेरा सुगरा खत मिलन तो पहले अकबर ना रहा सुगरा खत मिलन तो पहले अकबर ना रहा नाना तेरे रोज़े ते आईयां मैनू वीर मिला नाना तेरे रोज़े ते आईयां मैनू वीर मिला नाना तेरे रोज़े ते आईयां मैनू वीर मिला अखे आई बीबी उम्मे सलमा तेरा पैसी तैनू ए सदमा अखे आई बीबी उम्मे सलमा